ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാ ഭക്തജനങ്ങൾക്കും സ്വാഗതം. അടിയൻ്റെ വിനീതമായ നമസ്കാരം. കുറേ ദിവസങ്ങൾക്ക് ശേഷം നമ്മളിപ്പോൾ ലൈവിൽ വീണ്ടും പുനരാരംഭിക്കുകയാണ്. ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യത്താൽ കുറച്ച് സർവീസുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു, അതായിരുന്നു കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാൻ പറ്റാഞ്ഞത്. എല്ലാവർക്കും അറിയാമല്ലോ അല്ലേ? നമുക്ക് സത്സംഗം തുടങ്ങാം. ശ്രീമദ് ഭാഗവതം. ജയ രാധാ മാധവ जय कुंज बिहारी, जय राधा माधव, जय कुंज बिहारी, जय गोपी जन वल्लभ, जय गोपी जन वल्लभ, जय गिरिवरधारी, जय गिरिवरधारी, यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यमुना तीरा वनचारी, यमुना तीरा वनचारी, जय कुंज बिहारी, जय कुंज बिहारी. हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम रामा हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम रामा हरे हरे. ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय. नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं, देवीं सरस्वतीं व्यासं नष्टप्रायेषु अवलोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी. कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः. ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकाय चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः. श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं. वन्देऽहं श्रीगुरों श्रीयुतापदकमलं, श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितंश्च. नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते जयपताकस्वामिनिति नामिते, नमाचार्यपादाय निताय कृपप्रदायिने गौरकथादामधाय नगरग्रामतारिणे. नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नामिने. नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे. नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिसिद्धान्त सरस्वती नामिने. शिवाशवानवी देवी देदाय कृपाब्धे कृष्ण संबंध विज्ञानदायिनी प्रभु. माधुर्योज्ज्वल प्रेमाढ्या श्रीरूपानिक भक्तिदा श्री गौर करुणा शक्ति विगाय नमोस्तुते. नमस्ते गौरवाणी श्रीमूर्ते दीनतारिणे रूपानिक वरदा सिद्धानंदाय. नमो गौरकिशोराय साक्षात् वैराग्यमूर्ते विप्रलंबर सांबोधे पादाम्बुजायते. नमो भक्ति विनोदाय सच्चिदानंदनामिने गौरशक्ति स्वरूपाय रूपाय गौराविर्भाव भूमेस्तं निर्दिष्ट सज्जन प्रिय वैष्णव सर्वभौमा सज्जनाथाय. नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदाय दे कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरी. पंचतत्वात्मकं कृष्णं भक्तिरूपस्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकं.
वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हे कृष्णा करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधाकान्त नमोऽस्तुते। यदां श्रुतो पङ्गोर्मम मन्दमतिर्गतिमत्सर्वस्वपादाम्बुजो राधामदनमो दिव्यद्वृन्दारण्यकल्पद्रुमद श्रीमद्रत्नागारसिंहासनस्थो श्रीमद्राधा श्रीलगोविन्ददेवो प्रेष्टालभ्य सेव्यमानुस्मरामि। श्रीमन्दासरसारम्भी वंशीवरत्तरस्थिता कर्षन् वेणुस्वनेन गोपेन गोपीनाथस्यस्तु तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये प्रणमामि हरिप्रिये प्रणमामि हरि। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौरभक्तवृंद। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौरभक्तवृंद। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे। मुगं करोति वाचालं भङ्गं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुं दीनतां परमानन्दमाधवं ശ്രീചൈതന്യവിശ്വം ഹരി ഓം തത്സത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. നമുക്ക് ചർച്ച തുടരാം. ശ്രീമദ് ഭാഗവത്തിലെ മൂന്നാമത്തെ സ്കന്ധം 25-ാമത്തെ അധ്യായം 2-ാമത്തെ ശ്ലോകം. നാഹി അസ്യാ വർഷമനഃ പുംസാം വരിംനാ സർവയോഗിനാം വിശ്രുതോ ശ്രുതദേവസ്യ ഭൂരി തൃപ്യന്തി മേ ഹസവാ. നാഹി അസ്യ വർഷമനഃ, അദ്ദേഹത്തെക്കാട്ടിയും ശ്രേഷ്ഠനായിട്ടൊരു പുംസാം, ഒരു പുരുഷനില്ല. വരിംന സർവയോഗിനാം, എല്ലാ യോഗികൾ വെച്ച് ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠനായിട്ടുള്ള യോഗി. വിശ്രുതോ ശ്രുതദേവസ്യ, എല്ലാ വേദങ്ങളിലൂടെയും ആരാധിക്കപ്പെടേണ്ട വ്യക്തിയാണ്. എല്ലാ വേദങ്ങളുടെയും ആരാധ്യനാണ് അദ്ദേഹം. അദ്ദേഹത്തെക്കുറിച്ച് കേൾക്കുക എന്നതാണ് തൃപ്യന്തിമേ അസവ, എല്ലാ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെയും തൃപ്തിപ്പെടുത്തുന്ന ഒരേ ഒരു കാര്യം ഭഗവത് കഥാശ്രവണം, ഭഗവാനെക്കുറിച്ചുള്ള ആ ഒരു ചരിത്രം കേൾക്കുമ്പോൾ. യദ്യദ്വിദതേ ഭഗവാൻ സ്വച്ഛന്ദാത്മനമായയാ താനി മേ ശ്രദ്ധാനസ്യ കീർത്തന്യാനി അനുകീർത്തയാ. അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ ശൗനകാദി ഋഷികൾ പറയുന്നു, അങ്ങ് വിശദമായിട്ട് ഭഗവാന്റെ ലീലകൾ പറഞ്ഞു തരൂ. അത് തന്നെയാണ് എല്ലാവരുടെയും നന്മ വരുത്തുന്ന ഒരു സംഭവം. പല പല അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആന്തരിക ശക്തിയാൽ പല പല രൂപങ്ങൾ അദ്ദേഹം എടുക്കുന്നു, പല പല ലീലകൾ ചെയ്യും. പ്രാഹേദം വിദുരം പ്രീത അൻവീക്ഷ. ക്ഷമിക്കണം, ഇടയ്ക്ക് ഇന്റർനെറ്റ് കട്ടായതാണ്. അപ്പോ സൂത ഗോസ്വാമി പറയുന്നു, മൈത്ര ഋഷി, വ്യാസമഹർഷിയുടെ സുഹൃത്തായ മൈത്ര ഋഷി വിദുരരായിരുന്നു ചോദിച്ചത്. അന്നേരം വിദുരരുടെ ഈ ചോദ്യങ്ങളെല്ലാം കേട്ടിട്ട് അതീന്ദ്രിയ ജ്ഞാനത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ഈ ചോദ്യങ്ങൾ കേട്ടപ്പോൾ മൈത്ര ഋഷി ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു എന്ന് പറയുന്നു. എന്താണ്? മൈത്രയോവാച, ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ശൗനകാദി ഋഷികളെന്ന്. ഈ ചോദ്യം ചോദിച്ചത് വിദുരരായിരുന്നു, മൈത്ര ഋഷി എടുത്തത്. അപ്പോൾ ഒന്നുകൂടെ നമുക്ക് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യാം. ശ്രീമദ് ഭാഗവതം ആരോടാണ് പറഞ്ഞത്? ശുകദേവ് ഗോസ്വാമി പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവ് അല്ലേ? അപ്പോ ശുകദേവ് ഗോസ്വാമി പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവിനോട് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്ന ആ സമയത്ത് ഇതിനു മുമ്പേ മൈത്ര ഋഷിയും വിദുരരുമായിട്ടൊരു സംവാദം നടന്ന കാര്യത്തെക്കുറിച്ച് പറയാം. എന്നിട്ട് ഇതേ കാര്യം തന്നെ, ഏത് കാര്യം? ശുകദേവ് ഗോസ്വാമിയും പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവും ഇങ്ങനെ വിദുര മൈത്രേയ സംവാദത്തെക്കുറിച്ച് ചർച്ച ചെയ്തിരുന്നു എന്ന് സൂത ഗോസ്വാമി ശൗനകാദി ഋഷികളോട് പറയുകയാണ്. അതാണ് നമ്മളിപ്പോൾ ചർച്ച ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അതാണ് ഈ 3 സെറ്റ് ഓഫ് ഡിസ്കഷൻസ് വരുന്നത്. സൂത ഗോസ്വാമി, ശൗനകാദി ഋഷികൾ. അത് എന്താണ് പറയുന്നത്? പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവും ശുകദേവ് ഗോസ്വാമിയായിട്ടുള്ള ചർച്ച. എന്നിട്ട് അവരെന്താ ചർച്ച ചെയ്യുന്നത്? വിദുരരും മൈത്രേയരുമായിട്ടുള്ള സംവാദം. ഇത് ക്ലിയർ ആയല്ലോ അല്ലേ? അപ്പോൾ വിദുരരും മൈത്രേയരും ആരെക്കുറിച്ചാണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത്? കർദമ പ്രജാപതിയും ദേവഹൂതി ദേവിയുടെയും ചരിത്രം. അതിലിപ്പോ വിദുരരും മൈത്രേയും ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് ദേവഹൂതി ദേവി മകനായ കപിലമുനി, സാക്ഷാൽ ഭഗവാൻ കപിലനെ കുറിച്ച് കപിലിനോട് എന്താണ് ചോദിച്ചത് എന്നാണ്. കാരണം ഭർത്താവ് കർദമ പ്രജാപതി പോയി അല്ലെ, സന്യാസാശ്രമം സ്വീകരിച്ചു പോയി. അപ്പോൾ
ആ ഒരു വിരഹത്തിലിരിക്കുകയാണ് ദേവഹൂതി ദേവി. അപ്പോൾ ആ സമയത്ത് മകനായ കപില മഹർഷിയെടുത്ത് ചോദിക്കുകയാണ് എന്തായിരുന്നു ആ ചോദ്യം, ആ ഡിസ്കഷൻ നമുക്കിനി ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം. അന്നേരം ആ ഒരു കാര്യം പിന്നെ മൈത്ര ഋഷി ആരോട് പറയുന്നു? വിദുരരോട് പറയുന്നു. എന്നിട്ട് അതേ കാര്യം തന്നെ ശുകദേവ് ഗോസ്വാമി പരീക്ഷിതന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നു. അതേ കാര്യം തന്നെ ശൗനകാദി ഋഷികളോട് സൂത ഗോസ്വാമി പറയാം. അതിപ്പോൾ നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്തുകൊണ്ട്. അപ്പോൾ മൈത്രേയരോട് വിദുരർ പറയുകയാണ് എന്താണ്, അതായത് കർദമ പ്രജാപതി സന്യാസത്തിന് പോയി, ദേവഹൂതി ദേവി വിരഹത്തിലിരിക്കുന്നു. അപ്പോൾ ദേവഹൂതി ദേവി കപിലമുനിയെ കണ്ടു, സരസ്വതി നദീ തീരത്ത് ഭഗവാൻ ഇങ്ങനെ വളരെ ഫ്രീ ആയിട്ടിരിക്കുന്നതായിട്ട് കണ്ടു. അപ്പോൾ തോന്നി ഇത് കറക്റ്റ് സമയമാണ് ചോദിക്കാൻ ഓരോ ചോദ്യങ്ങൾ അല്ലേ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കാരണം ദേവിക്ക് ഒരുപാട് വിഷമമുണ്ട്. പക്ഷെ അതേ സമയത്ത് ദേവഹൂതി ദേവി ബ്രഹ്മദേവൻ പറഞ്ഞ കാര്യം ഓർക്കുന്നു. എന്താണ്? ബ്രഹ്മദേവൻ പറഞ്ഞിരുന്നു, നിന്റെ എല്ലാ സംശയങ്ങളെയും തീർക്കും, അതീന്ദ്രിയ ജ്ഞാനം നിനക്ക് നൽകും, നിനക്ക് വിരക്തിയും എല്ലാം ഭക്തിയും എല്ലാം നിന്റെ ഉള്ളിൽ വർദ്ധിക്കും നിന്റെ മകനിലൂടെ എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ അത്രയും പറഞ്ഞിട്ട് നിർത്തുകയാണ്. അപ്പോൾ പിന്നെ എന്താണ് ചർച്ച നടന്നത് എന്ന് മൈത്ര ഋഷിയോട് വിദുരർ വളരെ ആകാംക്ഷയോട് ചോദിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ മൈത്ര ഋഷി പറയുകയാണ്, മൈത്രേയ ഉവാച പിതരീ പ്രസ്ഥിതേ ആരണ്യം മാധുപ്രിയ ചികീർഷയ തസ്മിൻ ബിന്ദുസരേ അവത്സീത് ഭഗവാൻ കപില കില. മൈത്രേയ പിതരി അച്ഛൻ, പ്രസ്ഥിതേ ആരണ്യം കാട്ടിലേക്ക് പോയി, വനവാസത്തിലേക്ക് പോയി. മാധു അമ്മ, പ്രിയ ചികീർഷയ അന്നേരം വളരെ തസ്മിൻ ബിന്ദു സരോവരത്തിന്റെ അടുത്തിന് ആവത്സി ഭഗവാൻ കപില കില. അപ്പോ കർദമ പ്രജാപതി വനത്തിലേക്ക് പോയപ്പോ ഭഗവാനും എന്തോ പറയുന്നത് പ്രചരണം, സാങ്ക്യ സിദ്ധാന്തത്തെ എല്ലായിടത്തും പ്രചരിപ്പിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞ് അടക്കുകയാണ്. പക്ഷെ അമ്മ വളരെ വിഷമിച്ചിരിക്കുകയാണ്. അമ്മയ്ക്ക് ആ അതീന്ദ്രിയ ജ്ഞാനം കൊടുക്കണം എന്ന ഒറ്റ കാരണത്താൽ ഭഗവാൻ അവിടെ ഇരിക്കുകയാണ്. തമാസീനം അകർമ്മണം തത്വമാർഗദർശനം സ്വസുതം ദേവഹൂത്യാഹ ധാതു സംസ്മരതീവച. അപ്പം പരമസത്യത്തെ കാണിച്ചു കൊടുക്കാൻ കഴിവുള്ള ആ കപില മഹർഷി വളരെ ഒരു തിരക്കും ഇല്ലാതെ സമാധാനത്തോടു കൂടി അവിടെ ഇരിക്കുന്നതായിട്ട് കണ്ടു. അപ്പോൾ ദേവഹൂതി ദേവി ബ്രഹ്മദേവന്റെ ആ വാക്കുകളെ ഓർത്തു. അതുകൊണ്ട് കപില മുനിയെടുത്ത് മകൻ കപിലനോട് ഓരോന്ന് ചോദിക്കാൻ തുടങ്ങി. ഇനിയാണ് സാങ്ക്യ സിദ്ധാന്തം ആരംഭിക്കുന്നത്. തുടങ്ങാം. എല്ലാവരും റെഡിയല്ലേ? ചർച്ച തുടരാം. ദേവഹൂതിർവാച നിർവിണ്ണാനിതരാം ഭൂമൻ അസത് ഇന്ദ്രിയ ദർശനാത് യേന സംഭവ്യമാനേന പ്രപന്നാന്തം തമപ്രഭോ. ദേവഹൂതി ദേവി പറയുന്നു, എൻ്റെ ഭൗതിക ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ എന്നെ ഒരുപാട് ബുദ്ധിമുട്ടിക്കുന്നു. ഈ ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെ ആ ഒരു സംഘർഷം കാരണം അവരുടെ ആ ഒരു വ്യഗ്രത, ആ ഒരു തീവ്രത കൊണ്ട് ഞാൻ അജ്ഞാനത്തിൽ വീണു പോവുകയാണ് എന്ന് പറയുന്നു. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഓരോ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്കും ഓരോ ഇന്ദ്രിയ വിഷയങ്ങളുണ്ട്. അതായത് നമ്മൾ കണ്ണുകൊണ്ട് കണ്ട കാഴ്ചകൾ, ചെവി കൊണ്ട് കേട്ട ശബ്ദങ്ങൾ, നമ്മൾ അനുഭവിച്ച സ്പർശനം, ഗന്ധം, നാവിൻ്റെ രുചി. അന്നേരം ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെ ഉള്ളിൽ ഒരു അതിനോടുള്ള ഒരു ചാട്ടം, വേഗം എന്ന് പറയും. വേഗം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഫോഴ്സ് അങ്ങോട്ട് കാണാം. അതായത് കാന്തം ഇരുമ്പിനെ ആകർഷിപ്പിക്കുന്നത് പോലെ നമ്മൾ ആ ഒരു ഇന്ദ്രിയ വിഷയങ്ങളിലേക്ക് ആകർഷിതരായി പോകും. നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ, നമ്മൾ ആത്മാവാണ്, പക്ഷെ നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ, കാരണം കുറേ ജന്മങ്ങളായിട്ട് നമ്മൾ ഈ ശരീരം എടുത്തെടുത്ത് നമ്മൾ ഈ കണ്ണുകൊണ്ട് പല രൂപങ്ങളിൽ ആകർഷിതരാകുന്നതും, ചെവി കൊണ്ട് ശബ്ദങ്ങളിൽ ആകർഷിതരാകുന്നതും, നാവ് കൊണ്ട് രുചിയിൽ ആകർഷിതരാകുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇന്ദ്രിയ വിഷയങ്ങൾ ഇങ്ങനെ വലിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും. ആ ഒരു ഫോഴ്സ്, അതായത് കാന്തത്തിലേക്ക് ഇരുമ്പിങ്ങനെ ആകർഷിപ്പിക്കപ്പെടുന്ന പോലെ. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ അങ്ങോട്ട് പോവും, നമ്മുടെ മനസ്സ് ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെ പുറകെ പോവും, നമ്മളും അതിൻ്റെ പുറകെ പോവും. ഇതാണ് സംഭവിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇവിടെ ദേവഹൂതി ദേവി എന്താ പറയുന്നത്? എൻ്റെ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ എന്നെ ബുദ്ധിമുട്ടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ ബുദ്ധിമുട്ടിക്കുന്നത് പറയുന്നത്?
നമ്മളെ ബുദ്ധിമുട്ടിക്കാറുണ്ടോ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ? നമ്മളെല്ലാവരെയും ബുദ്ധിമുട്ടിക്കാറുണ്ട്. എങ്ങനെ? കാരണം ഉള്ളിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് ഇത് തെറ്റാണെന്ന് അറിഞ്ഞിട്ടും നമ്മൾ അതിലേക്ക് ഇങ്ങനെ ആകർഷിപ്പിക്കപ്പെട്ടു പോവുകയാണ്. ഇങ്ങനെ വലിച്ചിങ്ങനെ കൊണ്ടുപോകുന്നത്. നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം, എന്ത് ചെയ്യാൻ പാടില്ലെന്ന്. പക്ഷെ ഇത് അറിഞ്ഞുകൊണ്ടും നമ്മളൊരു തെറ്റിലേക്ക് ഇങ്ങനെ വലിഞ്ഞങ്ങ് പോകും, വലിച്ചുകൊണ്ട് പോകും. അല്ലേ? നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അനുഭവമുണ്ട്. അപ്പോൾ ആ ഒരു ഫോഴ്സിനെ നമുക്ക് നിയന്ത്രിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല. നിയന്ത്രിക്കാൻ വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. അന്നേരം അതിനെ എങ്ങനെ ഓവർകം ചെയ്യണം എന്നാണ് ദേവഹൂതി ദേവി ചോദിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ആ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ, അന്നേരം സാക്ഷാൽ കപില മഹർഷിയുടെ അമ്മയായ ദേവഹൂതി ദേവി ഇങ്ങനെ പറയുന്നെങ്കിൽ നമ്മുടെയൊക്കെ അവസ്ഥ എന്താണ്? അല്ലേ? എത്രമാത്രം നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കണമെന്ന്. മനസ്സിലായില്ലേ? ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ വിചാരിക്കും നമുക്ക് ഇത്രയും പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും ഇല്ലല്ലോ എന്ന് നമ്മൾ വിചാരിക്കും. പക്ഷേ പൊതുവെ എങ്ങനെയാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ, ഒരു റൂമിനകത്ത് അഴുക്കിരിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ കുറേ നാളായിട്ട് താമസിക്കുമ്പോൾ അഴുക്ക് ആ റൂമിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് നമ്മൾ ചിന്തിക്കും. അതായത് കുറേ ഉപകരണങ്ങൾ ഇരിക്കുന്നു, അതിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ അഴുക്ക് അതിൻ്റെ ഒരു ഭാഗമായിട്ട് മാറും. ഇപ്പോൾ ചില വീടുകളിലൊക്കെ നിങ്ങൾ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ മാറാലും അഴുക്കും അഴുതുമായിട്ട് അത് പിന്നെ ഒരു പ്രശ്നം. ഇപ്പോൾ ഉദാഹരണത്തിന് നമ്മുടെ അമ്പലങ്ങളൊക്കെ ഇല്ലേ, പഴയ അമ്പലങ്ങളൊക്കെ, അവിടെ എന്താ പറയുന്നത്, മാറാലും പിടിച്ച് ഇതൊക്കെയായി ഇരുമ്പ്, ആ വിളക്ക് കരി പിടിച്ച് അത് പിന്നെ അതിൻ്റെ ഒരു ഭാഗമായിട്ട് മാറുകയാണ്. അത് പിന്നെ ഒരു വിഷയമല്ലാതെ ഇരിക്കുകയാണ്. പക്ഷെ ഡെയിലി ഇങ്ങനെ തുടച്ച് നല്ല വൃത്തിയാക്കുന്ന ഒരു അമ്പലമാണെങ്കിൽ അവിടെ ചെറിയ ഒരു മാറാല് വന്നാലും അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വിളക്ക് കരി പിടിച്ചിരുന്നാലും അതൊരു വല്ലാത്തൊരു ഇതായിട്ട് തോന്നും. മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ? എല്ലാവരും അംഗീകരിക്കുന്നുണ്ടോ അടിയൻ പറഞ്ഞത്? അല്ലേ? അപ്പോൾ ഡെയിലി ഇങ്ങനെ പഴകിയ അമ്പലത്തിലൊക്കെ നമ്മൾ പോകുമ്പോൾ, പണ്ടത്തെ അമ്പലം എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവിടെ ഇങ്ങനെ മാറാലും പിടിച്ച് അഴുക്കും പിടിച്ച് അത് അതിൻ്റെ ഒരു ഭാഗമായിട്ട് അങ്ങ് മാറിയിരിക്കുകയാണ്. അതൊരു വൃത്തികേടായിട്ട് പോലും തോന്നത്തില്ല. കാരണം നമ്മൾ അതിലോട്ട് അധികം ഫോക്കസ് ചെയ്യാറില്ല. പക്ഷെ അതേ സമയത്ത് പുതിയൊരു നല്ല വൃത്തിയാക്കി സൂക്ഷിച്ച് നല്ല തിളങ്ങുന്ന ഒരു അമ്പലത്തിൻ്റെ ഒരു ഇതിലിരിക്കുമ്പോൾ അതിൽ ചെറുതായിട്ടൊരു എന്തെങ്കിലും ഒരു ഇത് വരുമ്പോഴത്തേക്ക് ഭയങ്കര ഡിസ്റ്റർബൻസ് ആയിരിക്കും. എന്ത് പറയുന്നു? എന്താ ഭക്തൻ്റെ അഭിപ്രായം? കമൻസിലിടും. എന്താ ആരും ഒന്നും മിണ്ടാത്ത? എല്ലാവരും പിണക്കത്തിലാണോ കുറേ ദിവസം? ഹരീഷ, ഇവിടുത്തെ സിറ്റുവേഷൻ എല്ലാവർക്കും അറിയാമല്ലോ അല്ലേ? രാധാ ഗുരുവായൂരപ്പ ക്ഷേത്രം, ഇതിൻ്റെ ഭാഗമായ എല്ലാ ഭക്തരുടെയും തൃപ്പാദങ്ങളിൽ ഞാൻ കോടി പ്രണാമങ്ങൾ അർപ്പിക്കുന്നു. എങ്ങനെ നന്ദി പറയണമെന്ന് അറിയത്തില്ല. നിങ്ങളുടെ എല്ലാവരുടെയും കാരുണ്യം കൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ കഴിവിൻ്റെ പരമാവധി സപ്പോർട്ട് ചെയ്തു. അതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടിപ്പോൾ ഏകദേശം നമ്മുടെ ലക്ഷ്യത്തിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് എത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. പക്ഷെ ഇനി ലക്ഷ്യം കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കും. അറിയാമല്ലോ എന്തൊക്കെയാണ്. അന്നേരം ഈ മാസത്തിനുള്ളിൽ ഇത്രയും, പിന്നെ നമുക്ക് 11 മാസത്തെ ഒരു ടാർഗറ്റ്, അതിനുശേഷം ഇനി അത് റെഡിയാക്കാനുള്ള ഇത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇത് കൂടാതെ മാസത്തിലെ ഇത്. സോ എന്തായാലും 30 കഴിഞ്ഞാൽ അടിയും പോയേ പറ്റൂ. 30 കഴിഞ്ഞാൽ എന്തായാലും എനിക്ക് പോകണം. പോയി എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ എവിടെയെങ്കിലും ഭിക്ഷ എടുത്തിട്ട് എന്തെങ്കിലും കൊണ്ടുവരണം. അത് എന്തായാലും എനിക്ക് പോകണം. പക്ഷേ നിങ്ങൾ വലിയൊരു സപ്പോർട്ടാണ് ചെയ്തത്. കാരണം നിങ്ങൾ ഇത് ചെയ്തില്ലായിരുന്നുവെങ്കിൽ നമുക്കിത് സ്വപ്നം പോലും കാണാൻ പറ്റത്തില്ലായിരുന്നു. നിങ്ങളുടെ എല്ലാവരുടെയും നിങ്ങളുടെ മാക്സിമം ത്യാഗം കൊണ്ട് നിങ്ങൾ ചെയ്ത ത്യാഗം അത് അടിയൻ ഒരിക്കലും മറക്കത്തില്ല. ശ്രീമതി രാധാറാണി ഒരിക്കലും മറക്കത്തില്ല. ഗുരുവായൂരപ്പൻ ഒരിക്കലും മറക്കത്തില്ല. എന്നെന്നും ആ ക്ഷേത്രം ഇനി എത്രയോ ജനറേഷൻ ആഫ്റ്റർ ജനറേഷൻ ഗുരുവായൂരിലെ ആദ്യത്തെ രാധാറാണിയുടെ ക്ഷേത്രം, അതും എന്തോ പറയുന്നത്, കേരളത്തിൽ എക്സ്ക്ലൂസീവ്ലി രാധാറാണിക്ക് വേണ്ടി മാത്രമായിട്ടുള്ളൊരു ക്ഷേത്രം, രാധാറാണിക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ പ്രാധാന്യത കൊടുക്കുന്ന ക്ഷേത്രം, കേരളത്തിലെ ബർസാന. അന്നേരം അവിടെ എന്നെന്നും എന്തോ പറയുന്നത്, നിങ്ങളുടെ ആ ഒരു പേര് ചരിത്ര സംഭവമാകും, ഇതിലൊരു സംശയമില്ല. പിന്നെ ഇനിഷ്യലി സഹായിച്ച എല്ലാ ഭക്തരുടെയും പേരുകൾ ഞാൻ എഴുതി വെക്കണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നു. കാരണം ഈ ക്ഷേത്രത്തിൻ്റെ തുടക്കത്തിൽ
ഭാഗമായ എല്ലാ ഭക്തരുടെയും പേരുകൾ ഹരേ കൃഷ്ണ അവിടെ എഴുതി വയ്ക്കാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. നോക്കാം. അത് തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾ പേരും പ്രശസ്തിക്കും വേണ്ടി നിങ്ങൾ ചെയ്തല്ല. പക്ഷെ എന്നാലും ഒരു എന്നെന്നും നമ്മൾ നിങ്ങളെ ഓർക്കാനും ഭഗവാൻ ഈ പേരിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല. ഭഗവാന്റെ ഹൃദയത്തിൽ നിങ്ങൾക്കൊരു സ്ഥാനം ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. അത് കാരണം ശരിയാ, വലിയ കോടീശ്വരനായിട്ടുള്ളൊരു വ്യക്തി ഒരു തുക തരുന്നതും ഒന്നും ഇല്ലാഞ്ഞിട്ടും അവരുടെ കഴിവിൻ്റെ എല്ലാം കൊണ്ടും ഭഗവാനുടെ രണ്ടും തമ്മിൽ ഒരുപാട് വ്യത്യാസമുണ്ട്. ഭഗവാൻ എന്ത് കൊടുക്കുന്നു, എത്ര കൊടുക്കുന്നു എന്നല്ല, ഏത് ഭാവത്തിൽ കൊടുക്കുന്നു എന്നാണ്. അപ്പോൾ സത്യം പറഞ്ഞാൽ ചില ഭക്തരുടെ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ കണ്ടപ്പോൾ കണ്ണു നിറഞ്ഞു പോയി. അത്രയ്ക്ക് ത്യാഗത്തോടു കൂടിയാണ് ഓരോ ഭക്തരും നൽകിയത്. അപ്പോൾ ഭഗവാന് തീർച്ചയായിട്ടും ഭഗവാന്റെ ഹൃദയത്തിൽ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ഒരു സ്ഥാനം എടുത്തിരിക്കുകയാണ്. അതിലൊരു സംശയമില്ല. ഈ അമ്പലം നിങ്ങളുടേതാണ്. നിങ്ങൾ ഓരോ ഭക്തരുടെയും ആ ത്യാഗത്തിലൂടെയാണ് ഈ ക്ഷേത്രം വരുന്നത്. ഇപ്പോൾ ഭഗവാൻ അഖിലകോടി ബ്രഹ്മാണ്ഡ നായകനാണ്. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട രാധാരാണിക്ക് വേണ്ടി ഒരു ക്ഷേത്രം പണിയാൻ എന്തെങ്കിലും ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടോ? അദ്ദേഹത്തിന് എന്തെങ്കിലും ബുദ്ധിമുട്ടോ തടസ്സമുണ്ടോ? ഇല്ല. അദ്ദേഹം വിചാരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഏതൊരു വ്യക്തിയുടെ ഉള്ളിലും പ്രചോദനം നൽകി ആ വ്യക്തിക്ക് ഒറ്റയ്ക്ക് തന്നെ ഇതെല്ലാം ചെയ്യാൻ പറ്റും. പക്ഷേ ഭഗവാൻ കർക്കശക്കാരനാണ്. കാരണം എന്താ, ഭഗവാൻ വിചാരിക്കുന്നത് എൻ്റെ പ്രിയ രാധാദേവിയുടെ ക്ഷേത്രം വരുമ്പോൾ അത് ഓരോ വ്യക്തികളും അത്രത്തോളം ധർമ്മിഷ്ഠരായിരിക്കണം, അത്രത്തോളം ത്യാഗ മനോഭാവം ഉള്ള വ്യക്തികളായിരിക്കണം, അത്രത്തോളം എന്നോട് സ്നേഹമുള്ളവരിൽ നിന്ന് മാത്രമേ ഞാൻ മേടിക്കൂ എന്നൊരു കർക്കശക്കാരനാണ് ഭഗവാൻ. അതുകൊണ്ട് ഭഗവാൻ അനുവദിക്കാതെ ആർക്കും ഒന്നും കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല. എത്ര പറഞ്ഞാലും, അതെനിക്ക് പേഴ്സണലി എക്സ്പീരിയൻസ് ഉള്ളത്. ഒരു രൂപ പോലും തരാൻ തോന്നത്തില്ല ഭഗവാൻ അനുവദിക്കാതെ. അത് ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യം തന്നെ ലഭിക്കണം. അങ്ങനെ കാരുണ്യം ലഭിച്ച ഒരു കൂട്ടം ഭക്തരാണ് ഇതുവരെ കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്തത്. അത് ഞാൻ ഒരുപാട് നന്ദി പറയുന്നു. എങ്ങനെ നന്ദി പറയണമെന്ന് എനിക്ക് അറിഞ്ഞൂടാ. എല്ലാവർക്കും ഭഗവാന്റെ അനുഗ്രഹം കിട്ടട്ടെ എന്ന് മാത്രമേ എനിക്ക് പറയാൻ കഴിയൂ. എന്തായാലും നമുക്ക് ചർച്ച തുടരാം. അപ്പോൾ ഇവിടെ ദേവഹൂതി ദേവി പറയുന്നു, എൻ്റെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളൊക്കെ എന്നെ ഇങ്ങനെ വലിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഇന്ദ്രിയ വിഷയങ്ങളിലേക്ക് ഞാനാകെ ബുദ്ധിമുട്ടിയിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ഇന്ദ്രിയ വിഷയങ്ങളിലേക്ക് നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ പോകുമ്പോൾ നമ്മുടെ ബോധം മങ്ങും, ബോധം താഴും. ഇന്ദ്രിയ വിഷയങ്ങളിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ പിന്തിരിപ്പിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ ബോധം ഉയരും. അത് വളരെ ലോജിക്കലായിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ്. നമ്മൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പഠിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ്. ഇപ്പോൾ ദേവഹൂതി ദേവി എന്താ പറയുന്നത്? എൻ്റെ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ എന്നെ ബുദ്ധിമുട്ടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു, അതുകൊണ്ട് ഞാൻ തമോ ഗുണത്തിൽ പെട്ടുപോകുന്നു, എൻ്റെ ബോധം തമസ്സിൽ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അതാണ് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. അപ്പോൾ ആത്മാവ് ഇതിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായിട്ട് നിൽക്കുന്നു. ആത്മാവ് ശരീരമല്ല, നമ്മൾ ശരീരമല്ല, നമ്മൾ ആത്മാവാണ്. ആത്മാവ് ഇരിക്കേണ്ട എവിടെയാണ്? ആത്മീയ ലോകത്തിലിരിക്കുകയാണ്. പക്ഷേ നമുക്ക് ഭഗവാനിൽ നിന്നും അകന്നൊരു ആസ്വാദനം ആഗ്രഹിച്ചതുകൊണ്ട് ഭഗവാനിൽ നിന്ന് അകന്ന് നിൽക്കണം, നമ്മുടേതായിട്ടുള്ളൊരു ആസ്വാദനം വേണം എന്നൊരു മനോഭാവം നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ ഉണ്ടായതുകൊണ്ടാണ് ഭഗവാൻ നമുക്കായിട്ട് ഈ ലോകം സൃഷ്ടിച്ചതും മായാലോകത്തെ സൃഷ്ടിച്ചതും ഒരു മായാ ശരീരത്തെ നമുക്ക് നൽകിയത്. അപ്പോൾ ഓൾറെഡി നമ്മൾ മായയിലാണ്. ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ കുറച്ചു മുമ്പേ ഡിസ്കസ് ചെയ്തില്ലേ, ദേവഹൂതി ദേവി ഇത്രയും ബുദ്ധിമുട്ടണമെങ്കിൽ ബോധത്തെ നിയന്ത്രിക്കാൻ, അപ്പോൾ നമ്മൾ വിചാരിക്കും നമുക്ക് ഇത്രയും ബുദ്ധിമുട്ടില്ലല്ലോ. അതാണ് ഞാൻ ആ അമ്പലത്തിൻ്റെ ഉദാഹരണം പറഞ്ഞത്. തുടർച്ചയായിട്ട് അത്ര വൃത്തിയൊന്നും ഇല്ലാതിരിക്കുന്ന അമ്പലമാകുമ്പോൾ അവിടെ ഒരു അഴുക്കും മാറാലും ഒക്കെ അതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടങ്ങ് മാറും. വിളക്ക് പോലും കരി പിടിച്ചിരിക്കുമ്പോൾ അതങ്ങ് അതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടങ്ങ് മാറും. അധികം അതിലോട്ട് നമ്മൾ ഫോക്കസ് ചെയ്തില്ല. പക്ഷെ നന്നായിട്ട് വൃത്തിയാക്കി വെക്കുന്ന അമ്പലമാകുമ്പോൾ എന്ത് പറ്റും? അവിടെ ഒരു ചെറിയൊരു കരുതി വരുമ്പോഴും ഒരു ഇതാണ്. കാരണം വൃത്തി എന്ന് പറയുന്ന ഓരോ വ്യക്തികളുടെയും വ്യക്തിപരമായിട്ടുള്ള താല്പര്യമാണ്, എത്രത്തോളം വൃത്തിയായിട്ട് സൂക്ഷിക്കണം, അല്ലേ? അതേപോലെ നമ്മുടെ ഹൃദയം എത്രത്തോളം വൃത്തിയാക്കി സൂക്ഷിക്കണം എന്നത് നമ്മുടെ ഡ്യൂട്ടിയാണ്. നമ്മളാണ് തീരുമാനിക്കുന്നത് എത്രത്തോളം പരിശുദ്ധി നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിൽ വേണം എന്ന്. ഇനി ഭഗവാനുമായിട്ടൊരു ആത്മീയ ബന്ധം നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കണമെങ്കിൽ എളുപ്പമാണോ? ഭഗവാൻ പരിശുദ്ധനാണ്. എല്ലാ
ഭഗവാനിൽ നിന്നാണ് എല്ലാം വരുന്നതെങ്കിലും ധർമ്മവും അധർമ്മവും ശുദ്ധി അശുദ്ധി എല്ലാം വരുന്നുവെങ്കിലും എല്ലാ ധർമ്മ അധർമ്മത്തിനെ അപ്പുറത്താണ് ഭഗവാൻ. എല്ലാ ദ്വന്ദ്ങ്ങൾക്കും അപ്പുറത്താണ് ഭഗവാൻ. അതുകൊണ്ട് ആ ഒരു ദ്വന്ദ്വാതീതനായി നമ്മൾ മാറിയെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ഭഗവാനുമായിട്ട് അടുക്കാൻ പറ്റൂ. എല്ലാ ഭൗതിക ദ്വന്ദ്ങ്ങൾക്കും അപ്പുറത്ത് നിൽക്കുന്ന ആ ഗുരുവായൂരപ്പനുമായിട്ടൊരു ആത്മീയ ബന്ധം, അന്നേരം ശരീരത്തിൻ്റെ ഉപാധികൾക്കും അപ്പുറത്തായിട്ട്. പക്ഷെ നമുക്ക് ഭഗവാനുമായിട്ടൊരു ആത്മാർത്ഥ ബന്ധം ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് നമുക്കില്ല. ഭഗവാനുമായിട്ടൊരു ബന്ധം നമുക്കുണ്ടെങ്കിലും നമുക്ക് അത്രത്തോളം ഫീലിങ്സ്, ഇമോഷൻസ് ഭഗവാനോടില്ല. സത്യമല്ലേ? കാരണം നമ്മൾ നമ്മുടെ കുടുംബാംഗങ്ങളെ സ്നേഹിക്കുന്ന പോലെ ഭഗവാനെ സ്നേഹിക്കുന്നുണ്ടോ? നമ്മുടെ ശരീരത്തെ സ്നേഹിക്കുന്ന പോലെ നമ്മൾ ഭഗവാനെ സ്നേഹിക്കുന്നുണ്ടോ? ഇല്ല. അതാണ് മെയിൻ പ്രശ്നം. നമ്മൾ ഭഗവാനെ അത്രയും സ്നേഹിക്കുന്നില്ല. അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഭഗവാനെ കാണാൻ കഴിയുന്നില്ല, ഭഗവാനെ കേൾക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല, ഭഗവാനെ അനുഭവിക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല. അപ്പോൾ പരമയാഥാർത്ഥ്യം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഈ ലോകത്തിൽ എന്തൊക്കെ ചെയ്യുന്നുവോ ഇതെല്ലാം താൽക്കാലികമാണ്. ഇതെല്ലാം നമുക്ക് ഉപേക്ഷിച്ച് പോകേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്. ഇത് യഥാർത്ഥത്തിൽ നമ്മൾ ഇതിനകത്ത് ഇരിക്കുന്ന ആത്മാവാണ്. അന്നേരം ആത്മാവ് ആ ഭഗവാനുമായിട്ട് ഒരു ബന്ധം സ്ഥാപിച്ചെടുക്കുക. ആ ബന്ധം ഉണ്ടായിരുന്നു, ആ ബന്ധം ഇപ്പം നഷ്ടപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ്. ആ ബന്ധത്തെ പുനർജാഗൃതമാക്കി ഭഗവാനുമായിട്ട് ഇടപെടുക. അതാണ് എല്ലാ ആത്മാവും കൊതിക്കുന്നത്, എല്ലാ ആത്മാവും ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. ആത്മാവ് ആ ഒരു സംതൃപ്തിയാണ് ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ആ ഒരു സംതൃപ്തി ലഭിക്കാത്തത് കൊണ്ട് പലതും ചെയ്ത് തൃപ്തിപ്പെടുത്താൻ നോക്കുകയാണ് നമ്മുടെ ഹൃദയത്തെ. അതുകൊണ്ടൊന്നും നടക്കത്തില്ല. അതാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മളൊന്നും ഭഗവാനായിട്ട് അത്രയും അടുപ്പമില്ല. നമ്മൾ ആരാണെന്ന് മറന്നുപോയി, നമ്മൾ ആത്മാവാണെന്നുള്ള കാര്യം മറന്നുപോയി. ഇപ്പം നമ്മുടെ എല്ലാവരുടെയും കാര്യം എടുത്ത് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാലേ, നമ്മൾ കുട്ടിക്കാലം മുതൽ നമ്മൾ ഏത് ശരീരത്തിലിരിക്കുന്നോ അതാണ് നമ്മളെന്ന് കരുതിയെങ്കിരിക്കുകയാണ്. നമ്മൾ ശരീരം ഇങ്ങനെ മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കും. നമ്മുടെ പേര്, നമ്മൾ ഇന്ന കുലം, ഇന്ന കുടുംബം, അല്ലേ? ഞാൻ മലയാളി, ഞാൻ ഹിന്ദിക്കാരൻ, ഞാൻ തമിഴൻ, ഞാൻ ഇന്ത്യക്കാരൻ, അങ്ങനെ ആ ഒരു മൈൻഡിലിരിക്കുകയാണ്. ഞാൻ ഇന്ന കുലത്തിലുള്ള വ്യക്തിയാണ്, ഞാനൊരു സ്ത്രീയാണ്, ഞാനൊരു പുരുഷനാണ്. ആ ഒരു മൈൻഡിലാണ് നമ്മൾ ഇരിക്കുന്നത്, അല്ലേ? പക്ഷെ യഥാർത്ഥത്തിൽ നമ്മൾ ഇതാണോ? അല്ല, നമ്മൾ ഇതിനകത്തിരിക്കുന്ന ആത്മാവാണ്. അന്നേരം ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ആത്മാവിനെ തെറ്റിദ്ധരിക്കുകയാണ്. ആത്മാവിനെ ഈ ശരീരമായിട്ട് തെറ്റിദ്ധരിക്കുകയാണ്. യഥാർത്ഥ നമ്മുടെ വ്യക്തിത്വം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിനകത്തിരിക്കുന്ന ആത്മാവാണ്. ആ ആത്മാവ് ആണ് നമ്മൾ, ഈ ശരീരമല്ല നമ്മൾ. ആത്മാവിന് ഭഗവാനുമായിട്ടുള്ള ഒരു ആത്മീയ ബന്ധം ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കണം. ഇതൊരു സാങ്കല്പിക സിദ്ധാന്തമല്ല. കാരണം ലോജിക്ക് വെച്ച് നോക്കൂ. നിങ്ങൾ ശാസ്ത്രം ഒന്നും പഠിക്കേണ്ട, ഒന്നും ചെയ്യേണ്ട. നിങ്ങളൊരു ഒരു ഇൻറ്റ്യൂട്ടീവ് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് എന്ന് പറയും. അതായത് ഒരു ലോജിക്ക് വെച്ച് നിങ്ങൾ ആലോചിച്ച് നോക്കൂ. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും. കാരണം നമുക്കൊരു ഐഡൻറ്റിറ്റി കിട്ടുന്ന എന്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ്? നമ്മുടെ ജനനത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ. അന്നേരം ജനനത്തിന് മുമ്പേ നമ്മളില്ലേ? ഉണ്ടായിരുന്നു. കാരണം നമ്മൾ പൊതുവേ ബയോളജി അനുസരിച്ചോ അല്ലെങ്കിൽ സയൻസ് അനുസരിച്ചും കെമിക്കൽ കോമ്പിനേഷനോട് കൂടിയാണ് നമ്മൾ ഉണ്ടാകുന്നത് എന്ന് പറയുന്നു. പക്ഷെ അങ്ങനെ കെമിക്കൽ കോമ്പിനേഷനോട് കൂടിയാണ് ഉണ്ടാകുന്നതെങ്കിൽ മരണത്തോടു കൂടി എല്ലാം അവസാനിക്കേണ്ടതല്ലേ? ഓക്കെ, ജനനത്തിന് മുമ്പേ ഉള്ള വ്യക്തിയെ നമുക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ, മരണത്തിന് ശേഷമുള്ള വ്യക്തിയെ നമുക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ എന്ന് നമ്മൾ ചിന്തിക്കുകയാണെങ്കിലും ജീവിക്കുന്ന വ്യക്തിയെ നമുക്ക് വിശ്വസിക്കാമല്ലോ. നമ്മൾ ജീവനോടെ ഉണ്ടല്ലോ. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ശരീരം മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു, നമ്മൾ മാറുന്നില്ല. കുട്ടിക്കാലത്ത് നമ്മൾ ഏത് ശരീരത്തിലായിരുന്നു ഇരുന്നത്, അതേ ശരീരത്തിലല്ലോ നമ്മളിപ്പോൾ ഇരിക്കുന്നു, അല്ലേ? ഓരോ ദിവസം കഴിയുന്തോറും നമ്മുടെ ശരീരം മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു, നമ്മുടെ രൂപം മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു, നമ്മൾ വൃദ്ധാവസ്ഥയിലേക്ക് മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. നമ്മുടെ ശരീരത്തിന് പല പല ക്ലേശങ്ങളും അനുഭവപ്പെടുന്നുണ്ട്. പക്ഷേ ഒരു ബുദ്ധി ഉപയോഗിച്ച് നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇതിനകത്ത് ഇതൊന്നും ബാധിക്കപ്പെടാത്ത ഒരു വ്യക്തി അകത്തിരിക്കുന്നുണ്ടെന്നൊരു തോന്നൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്നില്ലേ? എത്ര പേര് പറയുന്നു, എത്ര പേര് അംഗീകരിക്കുന്നു, എത്ര പേർക്ക് അത് ഫീൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ട്? അതായത് നമ്മൾ പുറമേ പറയാം നമ്മൾ ശരീരമല്ല ആത്മാവാണ്, ശരീരമല്ല ആത്മാവെന്ന് പറയാം. പക്ഷേ ആർ യു ഏബിൾ ടു ഫീൽ ഇറ്റ്? നമുക്കത് അനുഭവിച്ചറിയാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ? അതാണ് മെയിൻ ഫോക്കസ്. നമ്മൾ സംസ്കൃത ശ്ലോകങ്ങൾ കാണാപ്പാഠം പഠിക്കാതെ നമ്മൾ ആ ശ്ലോകങ്ങളെ മനസ്സിലാക്കി നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ അത് അപ്ലൈ ചെയ്ത് അത് എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കണം. അപ്പോഴാണ് ആ ശാസ്ത്ര വചനങ്ങളുടെ മാധുര്യം നമുക്ക് രുചിക്കാൻ പറ്റുന്നത്. അപ്പോൾ ജനനത്തിന് മുമ്പേ നമ്മളില്ല എന്ന് കരുതും നമ്മൾ, അല്ലെങ്കിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കത് അറിഞ്ഞുകൂടാ, ഓർമ്മയില്ല, അതിനെക്കുറിച്ച് ഇത്രയും ഫീൽ ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല. പക്ഷെ ജനനം മുതൽ
മരണം വരെയുള്ള ആ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് നമുക്ക് എന്തായാലും കിട്ടുമല്ലോ. അതിൻ്റെ ഇടയിൽ നമ്മുടെ ശരീരം എത്രയോ പ്രാവശ്യം മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു അല്ലേ? മാറുന്നുണ്ടെങ്കിലും മാറാത്തൊരു വ്യക്തി അകത്തൊരു വ്യക്തിത്വം ഉണ്ട് എന്നൊരു ഫീല് നമുക്ക് കിട്ടുന്നില്ലേ? എന്താണ് എല്ലാവരുടെയും അഭിപ്രായം? അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താ? ശരീരം മാറുമ്പോഴും മാറാത്തൊരു വ്യക്തി അകത്തുണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ ജന്മത്തിനകത്ത് തന്നെ നമ്മൾ എത്രയോ പ്രാവശ്യം മരിക്കുന്നുണ്ട്. കുട്ടിക്കാലത്തെ ശരീരം മരിച്ചില്ലേ? യൗവനത്തിലെ ശരീരം മരിച്ചില്ലേ? ഇപ്പം മധ്യവയസ്കരായിട്ട് പോകുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ വൃദ്ധാവസ്ഥയിലേക്ക് പോകുന്നു. നമ്മുടെ ശരീരം തുടർച്ചയായിട്ട് മരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഒരു പുതിയ ശരീരം ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ഓരോ നിമിഷവും നമ്മുടെ സെല്ലുകൾ, പുതിയ സെല്ല് ക്രിയേറ്റ് ആവുന്നു, പഴയ സെല്ലുകൾ തീരുന്നു. ഒന്ന് ആലോചിച്ചു. അപ്പം ജനനം മരണം ഓൾറെഡി നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. പക്ഷെ നമ്മൾ മരണം എന്ന് കരുതുന്നത് എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ, പൂർണ്ണമായിട്ടും ഈ ജന്മത്തിൽ നമ്മൾ എന്താണെന്ന് തെറ്റിദ്ധരിച്ചിരിക്കുന്നു, ആ തെറ്റിദ്ധാരണ തീരുന്നതിനെയാണ് മരണം എന്ന് പറയുന്നത്. അല്ലേ? നമ്മൾ എന്താണെന്ന് നമ്മൾ തെറ്റിദ്ധരിക്കുന്നുവോ, എന്താണ് നമ്മുടെ ഐഡൻറ്റിറ്റി എന്ന് നമ്മൾ തെറ്റിദ്ധരിച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്നു, ആ ഐഡൻറ്റിറ്റി നഷ്ടപ്പെടുന്നു. അല്ലേ? ഇപ്പോൾ ഉദാഹരണത്തിന് നമ്മളൊരു വ്യക്തിയുടെ ഫോട്ടോ എടുക്കും, എന്നിട്ട് വേറൊരു വ്യക്തിയുടെ ഫോട്ടോ കാണിച്ചിട്ട് ഇത് അതേ വ്യക്തിയാണെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അത് അംഗീകരിക്കാൻ പറ്റുമോ? ഇല്ല. രണ്ടും തമ്മിൽ വ്യത്യാസമല്ലേ? അപ്പം കുട്ടിക്കാലത്തെ ഫോട്ടോ ഇപ്പോഴത്തെ ഫോട്ടോയുടെ എത്രയോ വ്യത്യാസമുണ്ട്. ടോട്ടലി ഡിഫറെൻ്റ് അല്ലേ അത്? പക്ഷെ അന്നേരം നമ്മൾ എന്താ പറയുന്നത്? ഓക്കെ, ഇത് ഈ പ്രായത്തിലുള്ള ഫോട്ടോ, ഇത് ഈ പ്രായത്തിലുള്ള ഫോട്ടോ, ഈ പ്രായത്തിലുള്ള ഫോട്ടോ. അപ്പോൾ അതേപോലെ ഇത് കഴിഞ്ഞ ജന്മത്തിലെ ഫോട്ടോ, ഇനി അടുത്ത ജന്മത്തിലെ ഫോട്ടോ. അന്നേരം നമ്മളൊരു ടൈം ഫാക്ടർ വെച്ചിട്ടാണ് ഓരോ ആൾക്കാരുടെ രൂപത്തിൽ, ഇത് ഈ പ്രായത്തിലെ ഫോട്ടോ, ഇത് ഇപ്പോഴത്തെ ഫോട്ടോ, ഇത് കഴിഞ്ഞ വർഷത്തെ ഫോട്ടോ, അത് ഈ വ്യക്തി തന്നെയാണെന്ന് നമ്മളെ ഇതാക്കാൻ വേണ്ടിയാണ്. മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ? അപ്പോൾ കുറേ വർഷം കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ശരീരം കംപ്ലീറ്റ്ലി മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഒന്നാലോചിച്ചു. അപ്പോൾ ഇതേപോലെ കഴിഞ്ഞ ജന്മത്തിലെ രൂപം, അടുത്ത ജന്മത്തിലെ രൂപം, കഴിഞ്ഞ ജന്മത്തിലെ രൂപം ഇങ്ങനെ ചേഞ്ച് ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ഇത് നമ്മളല്ല, ഈ ശരീരമല്ല നമ്മൾ, ഇതിനകത്തിരിക്കുന്ന ആത്മാവ്. ഇതാണ് ബേസിക്കായിട്ടുള്ള അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ്. ശ്ലോകങ്ങളൊന്നും പഠിക്കേണ്ട, കാണാപ്പാടമൊന്നും പഠിക്കേണ്ട, തല പുകഞ്ഞിരുന്ന് ആലോചിക്കേണ്ട. നിങ്ങളുടെ കോമൺ സെൻസ് ഉപയോഗിച്ചാൽ മതി. കോമൺ സെൻസ്, ഒരു സാമാന്യ ബുദ്ധിയുള്ള ഏതൊരു വ്യക്തിക്കും, അത് ഹിന്ദു ആയാലും ശരി, മുസ്ലിം ആയാലും ശരി, മലയാളി ആയാലും ആരായാലും ശരി, കോമൺ സെൻസ് ഉണ്ടോ അവർക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും ഞാൻ ശരീരമല്ല, ഞാൻ ആത്മാവാണ്. ഞാനിത് പറഞ്ഞപ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായില്ലേ? ഒരു ഐഡിയ കിട്ടിയില്ലേ? ഒരു അകത്തുനിന്ന് മാറാത്തൊരു വ്യക്തി ഉണ്ടെന്ന് പറയുമ്പോൾ, അതായത് ഈ ശരീരത്തിന് രോഗം വരുമ്പോഴും ആ അകത്തിരിക്കുന്ന വ്യക്തിക്ക് ആ രോഗം ബാധിക്കുന്നില്ല, അല്ലേ? ഈ ശരീരത്തിന് ഭക്ഷണം നമ്മൾ കൊടുക്കുമ്പോഴും അകത്തെ വ്യക്തിക്ക് ഭക്ഷണത്തിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല. ഈ ശരീരം ശ്വസിക്കുമ്പോഴും അകത്തിരിക്കുന്ന വ്യക്തിക്ക് ശ്വാസത്തിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല. ഈ ശരീരം പല പല സുഖഭോഗങ്ങളിൽ മഗ്നരായിട്ടിരിക്കുമ്പോഴും ഇതിലൊന്നും ബന്ധമില്ലാതെ അകത്തൊരു വ്യക്തി ഇരിക്കുന്നു. നമുക്കത് ഫീൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ലേ? അല്ലേ? അന്നേരം ആ ഒരു വ്യക്തിയാണ് ആത്മാവെന്ന് പറയുന്നത്. ആ വ്യക്തിയാണ് നമ്മൾ. ഈ ശരീരത്തിൽ നിന്നും വ്യത്യസ്തമായിട്ട് നിൽക്കുന്ന ആ വ്യക്തിത്വം, അതാണ് നമ്മുടെ റിയൽ ഐഡൻറ്റിറ്റി. അന്നേരം ഇതാണ് എല്ലാവരും മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. അല്ലാതെ ഇതൊരു ഒരു സ്വാമിയുടെ വാചകടിയോ സ്വാമിയുടെ വാചകസരത്തോ അങ്ങേരെ എന്തോ പറഞ്ഞു ആൾക്കാരെ പറ്റിക്കാൻ തോന്നുന്നില്ല. ഇതൊരു റിയാലിറ്റിയാണ്. നിങ്ങൾ ഈ ആശ്രമമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് നിന്നാലും ഇല്ലെങ്കിലും നിങ്ങൾ സ്വയം മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു പരമസത്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, നിങ്ങൾ ഈ ശരീരമല്ല, നിങ്ങൾ ഇതിനകത്തിരിക്കുന്ന ആത്മാവ്. അപ്പോൾ ആ വ്യക്തിത്വത്തെ, യഥാർത്ഥ ഐഡൻറ്റിറ്റി, അതിനെ എങ്ങനെ തിരിച്ചറിയാം? ഇപ്പം ഈ ശരീരം കൊണ്ട് നമ്മൾ പല പല കാര്യങ്ങളും ചെയ്യുന്നു, പക്ഷെ യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇതൊന്നും ആത്മാവിനെ ബാധിക്കുന്നില്ല. പിന്നെ നമ്മൾ എന്തിന് ഇതൊക്കെ ചെയ്യണം? യഥാർത്ഥത്തിൽ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൻ്റെ ലക്ഷ്യം എന്താണ്? അതാണ് ആധ്യാത്മിക പഠനം, ആ ഒരു അന്വേഷണം, ആത്മീയ അന്വേഷണം, ആത്മഗവേഷണം, ആത്മസാക്ഷാത്കാരം. ഈ അന്വേഷണത്തിൻ്റെ തുടങ്ങുന്ന എങ്ങനെ? അതതോ ബ്രഹ്മജിജ്ഞാസ, ആ ബ്രഹ്മത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ഒരു അന്വേഷണം. ഉള്ളിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ആരാണ്? ഈ ഭൗതിക
അസ്തിത്വത്തിന് അപ്പുറത്തായിട്ടൊരു ആധ്യാത്മിക അസ്തിത്വം, ബ്രഹ്മം. ആ ബ്രഹ്മത്തെ അന്വേഷിച്ചൊരു യാത്ര, ആ ബ്രഹ്മത്തെ അറിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ ആ പരബ്രഹ്മത്തിലേക്ക് എത്തുക, പരംധാമം, പവിത്രം, ആ പവിത്രമായ ഗുരുവായൂരപ്പനിലേക്ക് എത്തുക. അതാണ് നമ്മുടെ ലക്ഷ്യം. പക്ഷെ എന്താ പ്രശ്നം? നമ്മൾ കുറേ നാളുകളായിട്ട്, കുറേ ജന്മങ്ങളായിട്ട് നമ്മൾ ഈ ശരീരത്തിൻ്റെ ഡിമാൻഡ്സ്, അങ്ങനെയാണ് പ്രഭുപാദജി പറയുന്നത്, ശരീരത്തിൻ്റെ ഡിമാൻഡ് ചെയ്യുന്നു, ശരീരം അവകാശപ്പെടുന്നു. ശരീരം ഇതെനിക്ക് കിട്ടിയേ പറ്റൂ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് മനസ്സങ്ങ് അനുവദിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ്. എന്നിട്ട് മനസ്സ് പറയുന്നിടത്തേക്ക് നമ്മളും പോവുകയാണ്, ആത്മാവ് പോവുകയാണ്, നിർബന്ധിതരായി പോവുകയാണ്. അപ്പോൾ എന്തു പറ്റും? ആത്മാവിനൊരു തൃപ്തി കിട്ടുന്നില്ല, ആത്മാവിനൊരു സമാധാനം കിട്ടുന്നില്ല. ഇപ്പോൾ ചില ഭക്തർ ചോദിക്കാറുണ്ട്, നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന പ്രവൃത്തിയിൽ ഭഗവാൻ സന്തുഷ്ടനാണോ അല്ലയോ നമുക്ക് എങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും? നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന പ്രവൃത്തിയിലൂടെ നമുക്കൊരു സംതൃപ്തി, സമാധാനം കിട്ടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം ഭഗവാൻ നമ്മളിൽ ഹാപ്പിയാണ്. എപ്പോൾ? ഒറ്റയ്ക്കിരിക്കുമ്പോൾ. ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ഹാപ്പിനെസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മറ്റുള്ളവരെ ബോധ്യപ്പെടുത്താനുള്ള ഹാപ്പിനെസ്സാണ്. അപ്പോൾ ആരോരും ഇല്ലാതെയും ഒറ്റയ്ക്ക് ഇരിക്കുമ്പോഴും നമുക്കൊരു ഉള്ളിൽ ഒരു ലോൺലിനെസ് തോന്നാതിരിക്കുന്നു, ഒറ്റപ്പെടൽ തോന്നാതിരിക്കുകയും ഉള്ളിലൊരു സമാധാനവും സന്തോഷവും സംതൃപ്തിയും ആരുമില്ലാതെ ഒറ്റയ്ക്കിരിക്കുമ്പോഴും നമുക്കൊരു പൂർണ്ണത അനുഭവപ്പെടുത്തുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താണ്? ഭഗവാൻ നമ്മളിൽ ഹാപ്പിയാണ്. പക്ഷെ ഭയങ്കര ടഫാണ്. ഇന്ന് ആൾക്കാരുടെ വലിയ കാശും കാണും, പേരും പ്രശസ്തിയും ആൾക്കാരും എല്ലാം കാണും. അതിലൂടെയാണ് അവരൊരു സന്തോഷം കണ്ടെത്തുന്നത്. ഇവരാരും ഒന്നും ഇല്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് ഒറ്റയ്ക്ക് ഇരിക്കാൻ പറ്റുമോ? പറ്റത്തില്ല. കൃഷ്ണ, ആരോരും ഇല്ലാതെ ഒറ്റയ്ക്ക് ഇരിക്കാൻ നമുക്കൊരു ഒറ്റയ്ക്ക് എവിടെയും പോകാൻ, എനിക്ക് ആരും വേണ്ട എന്നുള്ള ഒരു മാനസിക അവസ്ഥയിൽ നമുക്ക് ഇരിക്കാം. അതിൻ്റെ അർത്ഥം ഇത് കേട്ടിട്ട് ചിലപ്പോൾ ഭക്തർ, ഓ സ്വാമിജിയുടെ ഉദ്ദേശം ഇതാണല്ലേ, എല്ലാവരും ഒറ്റപ്പെടുത്തുക. ഞാൻ അതല്ല ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. എല്ലാവരുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഇരിക്കുമ്പോഴും നമ്മൾ ഒറ്റയ്ക്കിരിക്കുക. അതാണ് യോഗി, അതാണ് ഭക്തൻ. ആ യോഗിയുടെ പരപക്വ അവസ്ഥയിൽ ആ വ്യക്തി ഒരു ഭക്തനായിട്ട് മാറും. അന്നേരം നമ്മളിപ്പോൾ കാണുന്നതൊന്നും ഭക്തിയല്ല. നമ്മൾ തെറ്റിദ്ധരിക്കുകയാണ് നമ്മളാണ് ഭക്തരെന്ന്. ഭക്തരെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ യോഗിയുടെ പരമോന്നത അവസ്ഥയാണ് ഭക്തി എന്ന് പറയുന്നത്. അതായത് ഇന്ദ്രിയങ്ങളെയൊക്കെ ജയിച്ച് ഇരിക്കുന്ന, അത് നിങ്ങൾ ആ സിനിമ ഉണ്ടില്ലേ, എന്താ മഹാവതാർ നരസിംഹ, അതിൽ ആ പ്രഹ്ലാദൻ്റെ ആ ഒരു വൈബ് അല്ലേ, പ്രഹ്ലാദൻ്റെ ആ സ്റ്റൈൽ എന്താണ്, അതാണ് ഭക്തൻ. എത്ര വലിയ ക്ലേശങ്ങളുടെ നടുവിലും പതറാതെ ഉള്ളിൽ ഒതുങ്ങി ഇങ്ങനെ ഇരിക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ടെങ്കിൽ, ഒരു കുലുക്കും ഇല്ലാതിരിക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ടെങ്കിൽ, ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കൂ. തീയിൽ ചുട്ടു കൊല്ലാൻ നോക്കുമ്പോൾ, വലിയ കൊക്കയിൽ നിന്ന് താഴെ ഇടുമ്പോൾ, വലിയ ഒരു മതം പൊട്ടി ആന ഇങ്ങനെ നമ്മളെ ചവിട്ടി കൊല്ലാൻ നോക്കുമ്പോഴും നാമം ജപിക്കാൻ എങ്ങനെ പറ്റുന്നു? നമ്മളൊരു കാരണം നോക്കിയിരിക്കുകയാണ് നാമജപത്തെ നിർത്താൻ വേണ്ടി. എന്തെങ്കിലും ഒരു കാരണം കിട്ടിയാൽ, ഒരു പനി അല്ലെങ്കിൽ തൊണ്ടവേദന എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തൊണ്ട കൊണ്ടല്ലല്ലോ നമ്മൾ ജപിക്കുന്നത്, മനസ്സുകൊണ്ടല്ലേ, ഹൃദയം കൊണ്ടല്ലേ. തൊണ്ടയിൽ നിന്ന് ശബ്ദം വന്നില്ലെങ്കിലും മനസ്സിൽ ഹരേ കൃഷ്ണമാന്ത്രം ജപിച്ചൂടെ? അപ്പോൾ സ്മരണ, ഭഗവാൻ സ്മരണയോടുകൂടി ഇരിക്കുക. ഇനി ചില വ്യക്തികൾ ജപിക്കുന്നുണ്ട്, കൊണ്ട് ജപിക്കുന്നുണ്ട്, പക്ഷെ സ്മരണയില്ല. അപ്പോൾ അതൊരു ജപമാണോ? അല്ലേ? ജപം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു സിങ്കാണ്. എന്ത് സിങ്ക്? നമ്മുടെ ശരീരം, നമ്മുടെ മനസ്സ്, നമ്മുടെ വാക്ക്, നമ്മുടെ ചിന്ത, നമ്മുടെ ബോധം, നമ്മുടെ ഹൃദയം എല്ലാം കൂടെ ഒന്ന് സിങ്കായിട്ടിരിക്കുന്നത്. അപ്പോഴാണ് കിഡു ജപം, കിഡിലൻ ജപം. അതാണ്. അതുകൊണ്ട് നാവ് കൊണ്ട് ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാം 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 ഹരേ, ആ നാവ് കൊണ്ട് ഉച്ചരിക്കുന്നു, ചെവി കൊണ്ട് കേൾക്കുന്നു, മനസ്സ് അവിടെ തന്നെ ഇരിക്കുന്നു, അതിൽ ആ മന്ത്രത്തിൽ മഗ്നമായിട്ടിരിക്കുന്നു. ചിന്തകൾ ആ മന്ത്രത്തെക്കുറിച്ച്, നമ്മുടെ ആഗ്രഹങ്ങൾ ആ മന്ത്രത്തെക്കുറിച്ച്, നമ്മുടെ ബോധം അതിൽ തന്നെ ഇരിക്കുന്നു. അപ്പോൾ കിട്ടുന്ന ഒരു സുഖമുണ്ടല്ലോ, ആ ഒരു പെർഫെക്റ്റ് സിങ്ക്, അത് ആ ഒരു സുഖം, അതിൽ പരം ഈ ലോകത്തിൽ വേറൊന്നുമില്ല. നമ്മളത് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അല്ലേ? കമൻസിൽ പറയൂ, നിങ്ങൾക്ക് ചില നിമിഷങ്ങളിൽ അങ്ങനെ ഒരു സിങ്ക് നിങ്ങൾ ഫീൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അല്ലേ? പക്ഷെ പിന്നെ അങ്ങോട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ശരീരം കൊണ്ട് ജീവിക്കുന്നു, മനസ്സ് വേറെ എവിടെ പോകുന്നു, ബോധം എവിടെ, ആഗ്രഹങ്ങൾ വേറെ എവിടെ, ഇങ്ങനെ
അപ്പോഴാണ് ഒരു ഒരു സുഖമില്ലാത്തത്, ഒരു രസമില്ലാത്തത്. അപ്പോൾ ആദ്യം നമ്മൾ ശരീരം കൊണ്ടാണ് ജപിക്കുന്നത്. വിരൽ വെച്ച് ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നു, നാവ് കൊണ്ട് ഉച്ചരിക്കുന്നു, ചെവി കൊണ്ട് കേൾക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നു. പിന്നെ കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ സെറ്റാവും. അത് ഒരിടത്ത് ഇരുന്ന് ജപിക്കാനുള്ള ഒരു അവസ്ഥയിലേക്ക് നമ്മൾ എത്തും. പിന്നെ നമ്മുടെ മനസ്സും കൂടെ ആ ജപത്തിലൂടെ കയറും. പിന്നെ നമ്മുടെ ഹൃദയം കൂടെ അങ്ങോട്ട് കയറണം. ഹൃദയം കൂടെ കയറി അടിപൊളി. പിന്നെ എപ്പോഴും മനസ്സിലാക്കുക, ഹൃദയം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ഹൃദയമല്ല, ആത്മാവ് എന്നാണ് ആക്ച്വലി ഹൃദയം. ഈ ഹൃദയം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജസ്റ്റ് ഒരു മെക്കാനിക്കൽ ഡിവൈസാണ്. ഇടയ്ക്ക് ഞാൻ എന്തോ ന്യൂസിൽ വായിച്ചു, ഏതോ ഒരു ഡോക്ടർ, നമ്മുടെ ഏതോ ഒരു സിനിമ ഇപ്പോൾ വന്നിട്ടില്ലേ, അതിൽ വളരെ മോശമായിട്ടുള്ള രീതിയിൽ എന്തൊക്കെയോ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു. എന്തോ ലാലേട്ടൻ്റെ എന്തോ ഹൃദയപൂർവ്വം എന്ന് പറഞ്ഞ സിനിമയിൽ അതിൽ പറയുന്നു, അതിൽ മുഴുവൻ ഭഗവാനെ കുറ്റപ്പെടുത്തുന്ന രീതി, നിരീശ്വരവാദപരമായിട്ട് എന്തൊക്കെയോ പറയുന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു. അതായത് ഹാർട്ട് ട്രാൻസ്പ്ലാന്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിനെക്കുറിച്ച് പറയുന്നു, ഒരാളുടെ ഹൃദയം തകർത്തു, എന്നിട്ട് ഒരാളെ കൊന്നിട്ട് മറ്റൊരാൾക്ക് ഹൃദയം വെച്ചു കൊടുക്കുന്നു. ഇത് ഹിന്ദു ദൈവമാണെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട്. ഭഗവാൻ എന്ത് തെറ്റ് ചെയ്തത്? അല്ല, ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നത് ഇവരൊക്കെ എന്ത് മണ്ടന്മാരാണ് ഇങ്ങനത്തെ സിനിമ ഇറക്കാൻ, അല്ലേ? കഥ അതൊക്കെ അങ്ങനെ ഒരു കോമൺ സെൻസ് ഉപയോഗിക്കണ്ടേ? ഭഗവാൻ എന്ത് തെറ്റ് ചെയ്തത്? അതായത് പരീക്ഷയിൽ തോറ്റതിന് ടീച്ചറിനെ കുറ്റം പറയുന്ന പോലെ ആയിപ്പോയി. പിന്നെ അതുകൂടാതെ എന്തോ പറയുന്നത്, ഈ ഹാർട്ട് ട്രാൻസ്പ്ലാന്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ആ ഫീലിങ്സും കൂടെ ട്രാൻസ്ഫർ ആവും. അതായത് അതിനെക്കുറിച്ചൊരു ഡോക്ടർ ഭയങ്കരമായിട്ട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു, ചീത്ത വിളിച്ച ഇൻ ദ സെൻസ് പറഞ്ഞു കൊടുക്കും. ഇതെന്ത് ലോജിക്ക് വേണ്ട, ഒരു സയൻറ്റിഫിക് ഒരു ഇതില്ലേ? ഹൃദയം ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുമ്പോൾ അതെങ്ങനെയാണ് ഫീലിങ്സ് ട്രാൻസ്ഫർ ആവുന്നത്? ഫീലിങ്സ് ഹൃദയത്തിൽ നിന്നല്ലല്ലോ വരുന്നത്, അത് ആത്മാവിൽ നിന്നാണ് വരുന്നത്. മനസ്സിലാവുന്നുണ്ട്? ആത്മാവിൽ നിന്നാണ് ഫീലിങ്സ് വരുന്നത്, അല്ലാതെ ഹൃദയത്തിൽ നിന്ന്. അന്നേരം നമ്മൾ ഹൃദയം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആക്ച്വലി അത് ആത്മാവെന്നാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. അത് മനസ്സിലാക്കൂ. ഹൃദയം, നമ്മുടെ ഫിസിക്കൽ ഹാർട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ഒരു ഡിവൈസാണ്, ഒരു ഉപകരണം മാത്രമാണ്. ഈ ബ്ലഡ് പമ്പ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഉപകരണം മാത്രമാണ്. നമ്മുടെ ഈ ശരീരത്തിലെല്ലാം ആ ഒരു മെക്കാനിസം, അതിനു വേണ്ടിയുള്ളൊരു മെക്കാനിക്കൽ ഡിവൈസാണ്. പക്ഷേ ഹൃദയത്തിൽ നിന്ന് ജപിക്കുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആക്ച്വലി നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്താണ്? നമ്മുടെ ആത്മാവിൽ നിന്ന് ജപിക്കുക, അതായത് നമ്മളിൽ നിന്ന് ജപിക്കുക. പിന്നെ ഹൃദയം നമ്മൾ പറയുന്നതിൻ്റെ കാരണമുണ്ട്. കാരണം ആത്മാവ് ഇരിക്കുന്ന ഹൃദയത്തിലാണ്, പരമാത്മാവ് ഇരിക്കുന്ന ഹൃദയത്തിൽ നിന്നാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് ഹൃദയത്തിൽ നിന്ന്. ഞാനെന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ എപ്പോഴും ഇങ്ങനെ ആയിരിക്കും പറയുന്നത്, ഇങ്ങനെ, അല്ലേ? കാരണം ഇവിടെയാണ് നമ്മൾ ഇരിക്കുന്നത്. അതൊരു നമ്മൾ പോലും അറിയാതെ നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ ആ ഫീലിങ്സ് ഉണ്ട്. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ അങ്ങനെ സംസാരിക്കുന്നത്, അല്ലേ? മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ? അപ്പോൾ ആ ഒരു, ഞാൻ വിചാരിക്കും ഇവർ സ്ക്രിപ്റ്റൊക്കെ പഠിച്ചിട്ട് എന്താണ് ഇത്രയും, നമ്മൾ അമ്പലത്തിലൊക്കെ പോകുന്നത്, എന്നിട്ട് ഈശ്വരനെ കുറ്റം പറയാൻ നമ്മൾ എന്തിനാണ് അനുവദിക്കുന്നത്, അല്ലേ? അവർക്ക് എങ്ങനെയെങ്കിലും കാശ് കിട്ടിയാൽ മതി എന്നുള്ള രീതിയിലാണ്. അപ്പോൾ എനിവേ, അത് അവരുടെ തോന്നുന്നു. അന്നേരം ഹാർട്ട് ട്രാൻസ്പ്ലാന്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇമോഷൻസ്, ഫീലിങ്സ് ട്രാൻസ്ഫർ ആവത്തില്ല, കാരണം ആത്മാവിൽ നിന്നാണ് അത് വരുന്നത്. അപ്പോൾ ഞാൻ ഇവിടെ ജപത്തിൻ്റെ കാര്യം, ഹൃദയത്തിൽ നിന്നുള്ള ജപം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആത്മാവ്, ഉള്ളിൻ്റെ ഉള്ളിൽ, നമ്മളിൽ നിന്നും. ഇപ്പം നമ്മുടെ ശരീരം കൊണ്ട് ജപിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജപമാല പിടിച്ചിങ്ങനെ കറക്കുക, അല്ലേ? വാ കൊണ്ട് ഉച്ചരിക്കുക, ചെവി കൊണ്ട് കേൾക്കുക, അല്ലേ? ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരാളോട് പറയത്തില്ല, ഇപ്പം നമ്മളൊരു കാര്യം ഒരാളോട് സംസാരിക്കുമ്പോൾ ആ വ്യക്തി നമ്മൾ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുന്നില്ല. ഇവിടെ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കും, ഞാൻ പറയുന്ന ശ്രദ്ധിക്കുന്നുണ്ടോ? അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താ? നമ്മൾ പറയുന്ന വാക്കുകൾ ആ വ്യക്തിയുടെ ചെവിയുടെ ഉള്ളിൽ കയറുന്നു. പക്ഷേ അങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ നമ്മൾ ചുറ്റുപാടുള്ള ഒരുപാട് ശബ്ദങ്ങൾ കേൾക്കുന്നുണ്ട്, അല്ലേ? ഒരുപാട് ശബ്ദങ്ങൾ നമ്മൾ കേൾക്കുന്നുണ്ട്, പക്ഷെ അതെല്ലാം നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കുന്നുണ്ടോ? ഇല്ല. അതായത് നമ്മൾ ഇതിൽ നിന്നും, ഇത്രയും ശബ്ദങ്ങളിൽ നിന്നും ഏത് ശബ്ദമാണ് കേൾക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ആ ശബ്ദമായിരിക്കും നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കുന്നത്, അല്ലേ? അപ്പോൾ നമ്മൾ ജപിക്കുമ്പോഴും നാവ് കൊണ്ട് ഉച്ചരിക്കുന്നു, ചെവി വെച്ച് കേൾക്കുന്നു, അത് ജപമാകത്തില്ല. മനസ്സും അവിടെ തന്നെ ആയിരിക്കണം. നമ്മൾ എവിടെയാണോ നമ്മുടെ മനസ്സ്, അവിടെയാണ് നമ്മുടെ ഹൃദയം ഇരിക്കുന്നത്. മനസ്സിലായില്ലേ? അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം കൂടെ, ഹൃദയവും മനസ്സും നമ്മുടെ ശരീരവും എല്ലാം കൂടെ ഒന്നിച്ച്. ഇനി ചില വ്യക്തികൾ എന്താ പറയുന്ന, ഒരിടത്ത് ഇരിക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും, ഇങ്ങനെ നടന്നായിരിക്കും ജപിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, അത് വ്യക്തി. പക്ഷേ ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് ഇരുന്ന് ജപിക്കുന്നതാണ്. ഇരുന്ന് ജപിക്കുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന ഒരു സുഖം അത് നടന്ന് ജപിക്കുമ്പോൾ കിട്ടത്തില്ല.
നമ്മൾ ആ ഫോക്കസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഹരേ കൃഷ്ണ മന്ത്ര ജപമുണ്ട്, അത് കിട്ടില്ല. അപ്പോഴാണ് നമ്മൾ ഈ ശരീരത്തെ അടക്കുന്നത്, മനസ്സിനെ അടക്കുന്നത്. ഈ ശരീരത്തിനെയും മനസ്സിനെയും ഇരുത്തിയെങ്കിൽ മാത്രമേ ഇതിനൊക്കെ അപ്പുറത്തായിട്ടുള്ള നമ്മളെ നമുക്ക് പിടിക്കാൻ പറ്റൂ. അപ്പോൾ അതിന് ഏറ്റവും ഉത്തമ മാർഗം ഹരേ കൃഷ്ണ മന്ത്രം. അതേപോലെ വേറൊരു ഒറ്റമൂലിയില്ല, വേറൊരു മാർഗമില്ല. ക്ലിയർ ആവുന്നുണ്ടോ അല്ലേ? എന്തെങ്കിലും സംശയം ഇതിനെക്കുറിച്ചോ ഭക്തർക്ക്? അപ്പോൾ നമ്മൾ ആ ഒരു പെർഫെക്റ്റ് സിങ്കിൽ ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം ജപിക്കുമ്പോൾ എങ്ങനെ ശരീരം, മനസ്സ്, ആത്മാവ്, ഹൃദയം എന്ന് ഞാൻ പറയുന്നില്ല, കാരണം ഹൃദയം എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ഫിസിക്കൽ ഹാർട്ടിനെയാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. പക്ഷേ ഇമോഷൻസ് ആൻഡ് ഫീലിങ്സോട് കൂടിയുള്ള ജപം ഹരേ കൃഷ്ണ മന്ത്രം, അതാണ് ഏറ്റവും പെർഫെക്റ്റ്. ഓക്കെ, ഇത് ക്ലിയർ ആയല്ലോ അല്ലേ? അപ്പോൾ ദേവഹൂതി ദേവി എന്താണ് ഇത് പറയുന്നതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ, ദേവഹൂതി ദേവി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത്രയും പരിശുദ്ധയാണ്. അതായത് സാക്ഷാൽ ഭഗവാന്റെ അമ്മയെന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് ഊഹിക്കാമല്ലോ എന്തായിരിക്കും അല്ലേ? സാക്ഷാൽ ഭഗവാൻ തന്നെ മകനായിട്ട് വരുമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്ര നിസ്സാര കാര്യമാണ്. യശോദ അമ്മയുടെ അതേ സ്ഥാനമാണ് ദേവഹൂതി ദേവിക്ക് അല്ലേ? അപ്പോൾ നമുക്ക് ചർച്ച തുടരാം. തസ്യത്വം തമസോ അന്ധസ്യ ദുഷ്പരസ്യാദ്യ പാരകം സചക്ഷുർ ജന്മനാമന്തേ ലബ്ധം മേ ത്വത് അനുഗ്രഹാത്. അപ്പം ദേവഹൂതി ദേവി പറയാ, മോനെ, നീ അല്ലാതെ എന്നെ ഈ തമോഗുണത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടുത്താൻ ആർക്കും കഴിയില്ല. നീയാണ് എൻ്റെ അതീന്ദ്രിയ കണ്ണ്. നിന്റെ കാരുണ്യം കൊണ്ട് മാത്രമേ നിന്നെ എനിക്ക് ലഭിച്ചത് എത്രയോ ജന്മങ്ങളുടെ സൗഭാഗ്യമാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ശ്രീ ഗുരു ചരണ പത്മ ശ്രീ ഗുരു ചരണ പത്മ ബന്ധമോയ സാവധാന മാതേ. അപ്പോൾ ഇവിടെ മനസ്സിനോട് പറയാം, എന്ത്? എൻ്റെ മനസ്സേ, ആ ഗുരു ചരണപത്മങ്ങളിൽ എൻ്റെ മനസ്സ് കേന്ദ്രീകരിക്കൂ എന്ന് പറയാം. അതിൽ അടുത്ത ഒരു വഴികൾ ഞാൻ പറയാം. ഒരു മിനിറ്റ്. ചക്ഷുദാൻ ദിലോ ജയ് ജന്മേ ജന്മേ പ്രഭു സേ. അതായത് അങ്ങാണ് എനിക്ക് കണ്ണ് നൽകിയത്. ചക്ഷുദാൻ ദിലോ ജയ് ജന്മേ ജന്മേ പ്രഭു സേ. യഥാർത്ഥ കണ്ണ്, രണ്ടാമതൊരു കണ്ണ് നൽകിയത് അങ്ങാണ്. അതുകൊണ്ട് ജന്മേ ജന്മേ പ്രഭു സേ, അതുകൊണ്ട് എല്ലാ ജന്മങ്ങളിലും അങ്ങ് തന്നെയാണ് എൻ്റെ പ്രഭു. എന്നിട്ട് പറയുന്നത്, ദിവ്യജ്ഞാൻ ഹൃദയ പ്രകാശിതോ. ദിവ്യമായിട്ടുള്ള അതീന്ദ്രിയ ജ്ഞാനം എൻ്റെ ഹൃദയത്തിൽ പ്രകാശിപ്പിക്കൂ. പ്രേമ ഭക്തി ജഹ ഹോയ്തേ അവിദ്യ വിനാശ ജതേ. പ്രേമഭക്തി എൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഉണർത്തൂ, അവിദ്യയെ നശിപ്പിക്കൂ. വേദഗായ് ജഹര ചരിതോ. വേദങ്ങളെല്ലാം അങ്ങയുടെ ഈ വചനങ്ങളെക്കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ അതേപോലെ ദേവഹൂതി ദേവിയുടെ ഭാഗ്യം നോക്കണേ. സ്വന്തം മകൻ തന്നെയാണ് ഗുരുസ്ഥാനത്ത് നിൽക്കുന്നത് അല്ലേ? അന്നേരം ദേവഹൂതി ദേവിയുടെ ഭാഗ്യം. അപ്പം ദേവഹൂതി ദേവി എന്താ പറയുന്നത്? മോനെ, നീ മാത്രമേ എന്നെ ഈ അന്ധകാരത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടുത്താൻ കഴിയൂ. നീയാണ് എൻ്റെ യഥാർത്ഥ അതീന്ദ്രിയ കണ്ണ്. അതായത് ഒരു വ്യക്തി അന്ധനാണെങ്കിൽ ആ വ്യക്തിയുടെ കൈ പിടിച്ച് ഒരാളിങ്ങനെ പോകുമെന്നിരിക്കട്ടെ. കൈ പിടിച്ച് കൊണ്ടുപോകുന്ന വ്യക്തിക്ക് കണ്ണ് കാണാം. അപ്പോൾ കണ്ണ് കാണാത്ത വ്യക്തിക്ക് കണ്ണില്ല. പക്ഷേ ആ വ്യക്തിയുടെ കണ്ണായിട്ട് മാറുകയാണ് മറ്റൊരു വ്യക്തി.
അല്ലേ? ഈ വ്യക്തിക്ക് കണ്ണില്ലെങ്കിലും ആ വ്യക്തി കണ്ണുള്ള വ്യക്തിയുടെ കൈ പിടിച്ച് പോകുമ്പോൾ എന്ത് പറ്റും? ഈ വ്യക്തിയുടെ കണ്ണായിട്ട് മാറുകയാണ് മറ്റേ വ്യക്തി. അന്നേരം അതേപോലെ ദേവഹൂതി ദേവി പറയുകയാണ്, നീയാണ് എൻ്റെ യഥാർത്ഥ അതീന്ദ്രിയ കണ്ണ്, നിന്റെ കാരുണ്യം കൊണ്ട് മാത്രമാണ് എനിക്ക് നിന്നെ ലഭിച്ചത് എന്ന് ദേവഹൂതി ദേവി പറയാണ്. ദേവഹൂതി മയ്യാക്കി ജയ. യ ആദ്യോ ഭഗവാൻ പുംസാം ഈശ്വരോ വൈ ഭവാൻ കില ലോകസ്യ തമസാന്തസ്യ ചക്ഷുസൂര്യ ഇവോദിത. അന്നേരം ഇവിടെ പറയുന്നു, നീ എൻ്റെ മകൻ മാത്രമല്ല, ഈ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായ ഭഗവാനാണ്, എല്ലാത്തിലെയും സ്രോതസ്സാണ്. സൂര്യൻ എങ്ങനെയാണോ അന്ധകാരത്തെ നീക്കുന്നത്, അതേപോലെ ഈ പ്രപഞ്ചത്തിലുള്ള അന്ധകാരത്തെ നീക്കാൻ നീ വന്നിരിക്കുകയാണ്. അഥാമേ ദേവസമ്മോഹം അപകൃഷ്ടും ത്വമർഹസി യോ അപരാഹോഹം മമേതി ഏതസ്മിൻ യോജിതസ്ത്വയാ. അങ്ങ് എന്നിൽ സംപ്രീതനാകണം ഭഗവാനെ, എൻ്റെ എല്ലാ മായയും അകറ്റണം. എൻ്റെ അഹങ്കാരം കൊണ്ട് അങ്ങയുടെ മായ പ്രലോഭനത്തിൽപ്പെട്ട് ഞാൻ ഈ ശരീരമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ബന്ധങ്ങളെയും എൻ്റേതെന്ന് ഞാൻ തെറ്റിദ്ധരിച്ചു. അന്നേരം ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നത്? അങ്ങൻ്റെ എല്ലാ മായയും അകറ്റണം. എൻ്റെ അഹങ്കാരം കൊണ്ട്, മിഥ്യാ അഹങ്കാരം. എന്താണ് ഈ മിഥ്യാ അഹങ്കാരം? ഈ പ്രപഞ്ചത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന 23 മൂലകങ്ങളുണ്ട്. 24ാമത്തത് കാലശക്തി. അന്നേരം എന്തൊക്കെയാണ് ഈ 23 മൂലകങ്ങൾ? നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. പഞ്ചഭൂതം, അല്ലേ? അതായത് ഭൂമി, ജലം, അഗ്നി, വായു, ആകാശം. പിന്നെ കർമ്മേന്ദ്രിയങ്ങൾ. കർമ്മേന്ദ്രിയങ്ങൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്തായി വരും? കൈ വരും, 2 കൈ, 2 കാല്, ശബ്ദം, പിന്നെ ഗുദം, ജനനേന്ദ്രിയം. ഇങ്ങനെ 5ആയി. ഇങ്ങനെ 5 10ആയി. പിന്നെ ജ്ഞാനേന്ദ്രിയങ്ങൾ, കണ്ണ്, മൂക്ക്, നാക്ക്, ത്വക്ക്, ചെവി. ഇതാണ് അന്നേരം ജ്ഞാനേന്ദ്രിയങ്ങൾ. അപ്പോൾ 15ആയി. ഇത് കൂടാതെ 5 ജ്ഞാനേന്ദ്രിയ വിഷയങ്ങൾ: കാഴ്ച, രുചി, ഗന്ധം, ശബ്ദം, സ്പർശനം. ഇതെല്ലാം കൂടി ചേരുമ്പോൾ 20ആയി. ഇത് കൂടാതെ 3 ഘടകങ്ങളുണ്ട്. എന്താണ്? മനസ്സ്, ബുദ്ധി, മിഥ്യാഹങ്കാരം. അപ്പോൾ ഈ 20 മൂലകങ്ങളെയും മനസ്സ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ നിയന്ത്രിക്കുന്നത്. എന്നിട്ട് മനസ്സിനെ നിയന്ത്രിക്കാനായിട്ട് ബുദ്ധി. ബുദ്ധിയുടെ ജോലി എന്താണ്? എന്തിനെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ ചിന്തിക്കണം, എന്തിനെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കാൻ പാടില്ല എന്ന് തീരുമാനിക്കുന്ന ബുദ്ധിയാണ്. ഓക്കെ. ഈ ബുദ്ധി എന്ന് പറയുന്ന ബ്രെയിൻ അല്ല, ഇത് സൂക്ഷ്മ ശരീരത്തിൻ്റെ ഒരു ഭാഗമാണ്. നമ്മൾ പൊതുവേ ബുദ്ധി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഉടനെ ബ്രെയിൻ എന്നാണ് വിചാരിക്കുന്നത്. നേരത്തെ ഹാർട്ട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഹൃദയം കൊണ്ട് ചെയ്യൂ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഫീലിങ്സ്, ഇമോഷൻസ് എപ്പോഴും ഹാർട്ടുമായിട്ടാണ് ഉപമിക്കുന്നത്. പക്ഷെ ഹാർട്ട് ഒരു മെക്കാനിക്കൽ ഡിവൈസാണ്, ബ്രെയിനും ഒരു മെക്കാനിക്കൽ ഡിവൈസാണ്. പക്ഷെ യഥാർത്ഥത്തിൽ ഹാർട്ട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്താണ്? ആത്മാവിൽ നിന്നാണ്. അതേപോലെ ഇൻ്റലിജൻസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ബ്രെയിൻ അല്ല, ബുദ്ധി. അതെന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ സൂക്ഷ്മ ശരീരത്തിൻ്റെ ഒരു ഭാഗമാണ്. അന്നേരം ബുദ്ധി, മനസ്സ്, ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ, ഇന്ദ്രിയ വിഷയങ്ങൾ, പഞ്ചഭൂതം. അങ്ങനെയാണ് പൊതുവെ ഫങ്ഷനിങ്. അതായത് 10 ഇന്ദ്രിയങ്ങളുണ്ട്. 5 കർമ്മേന്ദ്രിയങ്ങളും 5 ജ്ഞാനേന്ദ്രിയങ്ങളും. ഇത് കൂടാതെ ഇന്ദ്രിയ വിഷയങ്ങളും പഞ്ചഭൂതവും. ഇങ്ങനെയാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. ഇത് ക്ലിയർ ആയല്ലോ എല്ലാവർക്കും, അല്ലേ? അപ്പോൾ ഇതിനെല്ലാം നിയന്ത്രിക്കുന്നത് മനസ്സ്, ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കുന്ന മനസ്സ്. എന്നിട്ട് മനസ്സ് എന്തിനെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കണം, എന്തിനെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കാൻ പാടില്ല എന്ന് നിയന്ത്രിക്കുന്നത് ബുദ്ധിയാണ്. ബുദ്ധി ദുർബുദ്ധിയായി കഴിഞ്ഞാൽ ആവശ്യമില്ലാത്ത ചിന്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും. മന്ദബുദ്ധിയായി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഒന്നും പറയണ്ട. ബുദ്ധി സദ്ബുദ്ധിയായി കഴിഞ്ഞാൽ എന്തായിരിക്കും? നമ്മുടെ മനസ്സിനെ നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്നത് നിയന്ത്രിക്കും. അന്നേരം സദ്ബുദ്ധിയാകണം, എന്താ ചെയ്യണം? കൂടുതൽ ഭഗവാനെക്കുറിച്ച് പഠിക്കണം. ഭഗവാനെക്കുറിച്ച് എത്രത്തോളം നമ്മൾ അറിയുന്നുവോ അത്രത്തോളം ഭഗവാനായിട്ട് ബന്ധപ്പെടാത്ത ആഗ്രഹങ്ങളിൽ നിന്ന് നമ്മുടെ മനസ്സിനെ മാറ്റാൻ നമുക്ക് കഴിയും. ഭഗവാനായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ആഗ്രഹങ്ങൾ വർദ്ധിക്കുന്നതിനനുസരിച്ച് ഭഗവാനായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ ഒരു പ്രചോദനം നമുക്ക് ലഭിക്കും. മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ? അപ്പം ഇവിടെ ആ ബുദ്ധിക്ക് അപ്പുറത്തായിട്ടിരിക്കുന്ന ഒരു വസ്തുവാണ്
മിഥ്യാ അഹങ്കാരം എന്ന് പറയുന്നത്. എന്താണ് ഈ മിഥ്യാ അഹങ്കാരം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ? മിഥ്യാ അഹങ്കാരം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ ശരീരമല്ല, ശരീരമാണെന്നുള്ള മിഥ്യാധാരണയെ നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ കൊണ്ടുവരണം. അതായത് ഞാൻ ശരീരമല്ല, ഞാൻ ആത്മാവാണ്, പക്ഷെ ഞാൻ ശരീരമാണെന്നുള്ള ഒരു ധാരണ നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ ഉറപ്പിക്കുന്ന ആ ഒരു ഘടകമാണ് മിഥ്യാഹങ്കാരം. അതാണ് ദേവി ഇവിടെ പറയുന്നത്. അതായത് ആത്മാവിന് യഥാർത്ഥ ഈ ശരീരമായിട്ട് ഒരു ബന്ധമില്ല, പക്ഷെ ആത്മാവ് ഞാൻ ഈ ശരീരമാണെന്ന് ചിന്തിപ്പിക്കുന്ന, എഗൈൻ ചിന്ത എന്ന് പറയുമ്പോൾ മനസ്സിലേക്കല്ല നമ്മൾ വരുന്നത്. കാരണം ആത്മാവിൻ്റെതായിട്ടുള്ള ചിന്തിക്കാനുള്ള കഴിവുണ്ട്. ആത്മാവിന് മനസ്സിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല. അതുകൂടെ മനസ്സിലാക്കണം. ആത്മാവിന് മനസ്സിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല, പക്ഷേ മനസ്സുകൊണ്ട് മാത്രമേ ഈ ശരീരത്തെ നിയന്ത്രിക്കാൻ പറ്റൂ. അതായത് ഈ മനസ്സ് പോലെ തന്നെ ആത്മാവിൻ്റെതായിട്ടുള്ള ഒരു തോട്ട്സ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു മനസ്സുണ്ട്, ആത്മീയ മനസ്സ്. അവിടെ നിന്നാണ് ആഗ്രഹങ്ങളും എല്ലാം, ഫീലിങ്സും ഇമോഷൻസും എല്ലാം വരുന്നത്. ഇപ്പോൾ ഇതെല്ലാം ഒരു മെക്കാനിക്കൽ ഡിവൈസാണ്. അതായത് മനുഷ്യന് അനുരൂപമായിട്ട് ഒരു റോബോട്ടിനെ ഉണ്ടാക്കുന്ന പോലെ നമ്മുടെ ആത്മാവിന് അനുരൂപമായിട്ട് ഉണ്ടാക്കിയ ഒരു റോബോട്ടാണ് ഈ ശരീരം. അന്നേരം ആത്മാവിൻ്റെ എല്ലാ ഫീച്ചേഴ്സ് പോലെ തോന്നിപ്പിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും ഇത് ഒരുപാട് വ്യത്യാസമുണ്ട്. ആത്മാവ് ആധ്യാത്മികവും നാശമില്ലാത്തതും, ശരീരം ഇതെല്ലാം നശ്വരവും താൽക്കാലികവും. ഇതാണ് വ്യത്യാസം. അപ്പോൾ മനസ്സിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഈ ലോകത്തെ ആസ്വദിക്കാനുള്ള ആഗ്രഹം ഉള്ളിടത്തോളം കാലം ഈ മിഥ്യാഹങ്കാരം എന്ന് പറയുന്ന ഘടകം നമ്മളെ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്ത് നമ്മളെ ഈ ശരീരമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും. അപ്പം നേരത്തെ നമ്മൾ പഠിച്ചില്ലേ, ഇന്ദ്രിയ വിഷയങ്ങൾ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ വലിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു, ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ മനസ്സിനെ വലിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു, മനസ്സ് ബുദ്ധിയെ വലിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു, ആ ബുദ്ധി മിഥ്യാഹങ്കാരത്തെയും ആത്മാവിനെ വലിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും. അങ്ങനെയാണ് പോകുന്നത്. ക്ലിയർ ആയില്ലേ? അതായത് ഒരു കാന്തത്തിലൊരു പിന്ന് നമ്മൾ കൊളുത്തുമ്പോൾ ആ പിന്നിൻ്റെ മുകളിൽ അടുത്ത പിന്ന് കൊളുത്താൻ പറ്റും, അടുത്ത പിന്ന് കൊളുത്താൻ പറ്റും, ഇങ്ങനെ മനസ്സിലായി? അതേപോലെ ഇന്ദ്രിയ വിഷയങ്ങളിലേക്ക് ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ പോകുന്നു, മനസ്സ് പോകുന്നു, മനസ്സിൻ്റെ പുറകെ ബുദ്ധിയും പോകുന്നു, അല്ലേ? ബുദ്ധി നഷ്ടപ്പെടുന്നു. നമ്മൾ വിചാരിച്ചാൽ അവനൊരു ബുദ്ധിയില്ലാതെ അവൻ്റെ ജീവിതം താറുമാറായി പോകുന്നു, അല്ലേ? ഇപ്പോൾ ഉദാഹരണത്തിനൊരു വ്യക്തി കള്ളുകുടിയനാകുന്നു, ആളുടെ നന്മ എന്താണെന്ന് പോലും മനസ്സിലാകും. അന്നേരം നമ്മൾ അവൻ്റെ ബുദ്ധി മന്ദബുദ്ധിയായി, അല്ലേ? ദുർബുദ്ധിയായി, അവൻ എന്താ നല്ലതെന്ന് പോലും അവൻ അറിഞ്ഞുകൂടാ, അവൻ്റെ ജീവിതം കുളമാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കും. അതേപോലെ അപ്പോൾ അനിയന്ത്രിതമായിട്ട് അവരുടെ നന്മ എന്താണെന്ന് പോലും അവർക്ക് മനസ്സിലാവാതെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെ പുറകെ മനസ്സും ബുദ്ധിയും ആത്മാവും ഇങ്ങനെ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കും. ക്ലിയർ ആയില്ലേ? അപ്പോൾ ഇവിടെ ദേവഹൂതി ദേവി അതാണ് പറയുന്നത്. എൻ്റെ മിഥ്യാഹങ്കാരം കൊണ്ട് ഞാൻ മായയിൽപ്പെട്ടു പോവുകയാണ്. ഞാൻ എൻ്റെ ശരീരത്തെ ഞാനാണെന്ന് തെറ്റിദ്ധരിക്കുന്നു. ശരീരം കൊണ്ട് ശരീരമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ബന്ധങ്ങളിൽ മഗ്നയായിട്ട് ജീവിക്കുന്നു എന്നാണ് ദേവഹൂതി ദേവി പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഒന്ന് ആലോചിച്ചു, ദേവഹൂതി ദേവി ഇങ്ങനെ പറയണമെങ്കിൽ നമ്മുടെയൊക്കെ അവസ്ഥ എന്താണല്ലേ? ഇനി ഈ ഒരു ശ്ലോകം കൂടെ കഴിഞ്ഞ് നമുക്ക് ഇന്നത്തെ സത്സംഗം നിർത്താം. തം ത്വാഗതാഹം ശരണം ശരണ്യം സ്വഭൃത്യ സംസാരതരോ കുധാരം ജിജ്ഞാസയാഹം പ്രകൃതേ പുരുഷസ്യ നമാമി സദ്ധർമ്മവിദാം വരിഷ്ഠം. ത്രിമണമല്ലേ? ദേവഹൂതി ദേവി പറയുന്നു, ഞാൻ അങ്ങയുടെ തൃപ്പാദങ്ങളെ ആശ്രയിക്കുന്നു. കാരണം ഈ ലോകത്തിൽ ആശ്രയത്തിന് യോഗ്യമായിട്ടുള്ളത് അങ്ങയുടെ ആശ്രയം മാത്രമാണ്. അങ്ങൊരു കോടാലി പോലെയാണ്. എങ്ങനെ? ഭൗതിക അസ്തിത്വത്തിൻ്റെ എല്ലാം വെട്ടി നുറുക്കി വേരോടുകൂടി കട്ട് ചെയ്യാൻ അങ്ങേക്ക് പറ്റും. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ വീണ്ടും വീണ്ടും അങ്ങയെ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. അങ്ങ് അതീന്ദ്രിയതയിൽ ഇരിക്കുന്നവരിൽ വെച്ച് ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠനാണ് അങ്ങ്. അതുകൊണ്ട് അങ്ങ് ഒരു ആണും പെണ്ണുമായിട്ടുള്ള ആ ബന്ധത്തെക്കുറിച്ച് എനിക്ക് പറഞ്ഞു തരൂ. ആത്മാവും ഭൗതിക വസ്തുവും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസത്തെക്കുറിച്ചും പറഞ്ഞു തരും. ഇങ്ങനെയാണ് ചോദിക്കുന്നത്. എന്താണ് പുരുഷനും പ്രകൃതിയും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം? അന്നേരം പുരുഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആത്മാവ്, ഇവിടെ പ്രകൃതി ഉദ്ദേശിക്കുന്ന എന്താ? സ്ത്രീ എന്നാണ് പറയുന്നത്. നമ്മളെല്ലാവരും യഥാർത്ഥത്തിൽ സ്ത്രീകളാണ്, നമ്മളെല്ലാവരും പ്രകൃതിയാണ്. കാരണം എന്താ? പുരുഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ യഥാർത്ഥി ഭഗവാനാണ്. കാരണം അതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ
ഇന്നത്തെ കാലത്ത് നമ്മൾ അങ്ങനെ പറയുമ്പോൾ ആൾക്കാർ വിചാരിക്കുന്നത് എന്തോ ഫെമിനിസ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ എന്തോ ഇനി ഫെമിനിസ്റ്റിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് എന്താണെന്ന് അറിയത്തില്ല, മെന്നിഷ് ഈഗോ ആണെന്ന് ഞാൻ പറയും. പക്ഷെ പൊതുവേ ആത്മാവ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആസ്വദിക്കുന്നവൻ എന്നാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. പ്രകൃതി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആസ്വദിക്കപ്പെടേണ്ടവർ എന്നാണ്. എന്നിട്ട് ഈ പ്രപഞ്ചത്തിൽ ഇതിൻ്റെ എല്ലാം സ്രോതസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭഗവാനാണ്, പുരുഷൻ. അപ്പോൾ ഇവിടെ പുരുഷൻ പ്രകൃതി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആണ് പെണ്ണെന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നുണ്ടെങ്കിലും യഥാർത്ഥത്തിൽ ഈ ആണും പെണ്ണിൻ്റെയും ആ ഒരു ലിംഗഭേദത്തിനും അപ്പുറത്തായിട്ടുള്ള ഒരു തത്വമാണ് അടിയെ പറയുന്നത്. അന്നേരം മീരാഭായി ഗോസ്വാമിമാരോട് പറയുന്നു, അതായത് മീരാഭായി നമുക്കറിയാം, ഞാൻ പല പ്രാവശ്യം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, മീരാഭായി ഗോസ്വാമിയെ കാണാൻ വന്നപ്പോൾ ഗോസ്വാമി പറഞ്ഞു ഞാൻ സ്ത്രീകളെ കാണാറില്ലെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ ദേവി പറയുന്നു, എൻ്റെ അറിവിൽ ഒരേ ഒരു പുരുഷനെ ഈ ലോകത്തുള്ളൂ, പിന്നെ രണ്ടാമത്തെ പുരുഷൻ എവിടെ നിന്ന് വരുന്നു എന്നൊരു ചോദ്യം മീരാഭായി ചോദിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ പ്രപഞ്ചത്തിൽ ഒരേ ഒരു പുരുഷനേ ഉള്ളൂ. അന്നേരം പുരുഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആസ്വാദകൻ എന്നാണ്, ആസ്വദിക്കുന്നവൻ എന്നാണ് അർത്ഥം. അന്നേരം ഒരേ ഒരു പുരുഷനെ ഈ ലോകത്തുള്ളൂ, അത് ഭഗവാനാണ്. ബാക്കി എല്ലാവരും ആ പുരുഷനെ അനുകരിക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയാണ്, അദ്ദേഹത്തെ പോലെ ആസ്വദിക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയാണ്. പക്ഷെ വേറെ ആർക്കും ആസ്വദിക്കാൻ കഴിയില്ല, അതേപോലെ വേറെ ആർക്കും ആ പുരുഷനാകാൻ കഴിയില്ല. പുരുഷോത്തമനായിട്ടുള്ള ആ ഭഗവാൻ, അദ്ദേഹമാണ് യഥാർത്ഥ ആസ്വാദകൻ. ബാക്കി എല്ലാവരും അദ്ദേഹത്തെ അനുകരിക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയാണ്, അദ്ദേഹത്തിനോട് മത്സരത ചെയ്യാൻ നോക്കുകയാണ്, അല്ലേ? അതാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. അപ്പോൾ പുരുഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആസ്വദിക്കുന്നവൻ, എന്നിട്ട് പ്രകൃതി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആസ്വദിക്കപ്പെടേണ്ടവർ, ആസ്വദിക്കപ്പെടുന്നവർ എന്നാണ്, ആസ്വദിക്കപ്പെടേണ്ടത് എന്നാണ്. അപ്പോൾ ഈ പ്രപഞ്ചത്തിലെ രണ്ട് തത്വങ്ങളെ കുറിച്ചാണ് ദേവി ഇവിടെ ചോദിക്കുന്നത്. അതായത് എന്താണ് പുരുഷം, പ്രകൃതി. പുരുഷൻ എന്താണ്, പ്രകൃതി എന്താണ്, പിന്നെ ജഡമായ വസ്തു എന്താണ്, ആത്മാവ് എന്താണ്, ആത്മീയമായ വസ്തു എന്താണ്. നമുക്ക് നോക്കാം ഒന്നും കൂടെ. തം ത്വാം ഗതാ അഹം ശരണം ശരണ്യം. അങ്ങല്ലാതെ വേറൊരു ശരണം ഈ ലോകത്തിൽ വേറെ ഉണ്ടോ? സ്വഭൃത്യാ സംസാരതരോ കുഠാരം. കുഠാരം ഒരു കോടാലിയാണ്. ആരുടെ? സ്വഭൃത്യ, ഭൃത്യന്മാരുടെ. അതായത് അങ്ങേ ആശ്രയിച്ച്. ആദ്യം എന്താ പറയുന്നത്? ഇത്ര കിടിലമായിട്ടുള്ള ശ്ലോകം അല്ലേ, അതിമനോഹരമായിട്ടുള്ള. ആദ്യം എന്താ പറയുന്നത്? തം ത്വാം ഗതാഹം ശരണം ശരണ്യം. അങ്ങേ പോലൊരു ശരണം ഈ ലോകത്ത് വേറെ ഉണ്ടോ? അങ്ങേ പോലൊരു ആശ്രയം ഈ ലോകത്തുണ്ടോ? അങ്ങേ ആശ്രയിച്ചാൽ പിന്നെ വേറൊരു ആശ്രയത്തിന്റെ ആവശ്യമുണ്ടോ? അതുകൂടാതെ എന്താ പറയുക? സ്വഭൃത്യ സംസാരത്തൊരോ കുഠാരം. അപ്പോ സ്വഭൃത്യന്മാരുടെ എല്ലാം ഭൗതിക അസ്തിത്വത്തെ വേരോടുകൂടി പറിച്ചു കളയുന്ന, കട്ട് ചെയ്ത് കളയുന്ന, അറുത്ത് കളയുന്ന കോടാലിയാണെന്ന്. ജിജ്ഞാസ്യാഹം പ്രകൃതേ പുരുഷസ്യ. പ്രകൃതി എന്താണ്, പുരുഷൻ എന്താണ്, അതെനിക്ക് അങ്ങ് പറഞ്ഞു കേൾക്കൂ. നമാമി സദ്ധർമ്മവിദാം വരിഷ്ഠം. അങ്ങേ നമസ്കരിക്കുന്നു. സദ്ധർമ്മ, ആധ്യാത്മികത എന്താണ്, അതെല്ലാം എനിക്ക് അങ്ങ് പറഞ്ഞു കേൾക്കൂ. അപ്പോൾ ദേവി ഇവിടെ ചോദിക്കുന്നത് യഥാർത്ഥ അറിവ് ഇതാണ്. എന്താണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഈ ലോകത്തിൽ എല്ലാം ആർക്കു വേണ്ടിയാണ് ഇതൊക്കെ ചെയ്യേണ്ടത്? എന്തിനു വേണ്ടിയാണ്? നമ്മൾ ആർക്കോ വേണ്ടി, എന്തിനോ വേണ്ടി എന്തൊക്കെയോ ചെയ്തിട്ട് അവസാനം നമ്മൾ നമ്മളോട് ചോദിക്കും ആർക്ക് വേണ്ടി, എന്തിനു വേണ്ടി ഇത്രയും കാലം ഇതൊക്കെ ചെയ്തു എന്ന് ചോദിക്കും. ആ ഒരു ചോദ്യത്തിലേക്ക് നേരത്തെ തന്നെ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ ആർക്കു വേണ്ടി, എന്തിനു വേണ്ടി ഞാൻ ജീവിക്കണം എന്ന് നേരത്തെ മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ കുറച്ചും കൂടെ കാര്യങ്ങൾ എളുപ്പമല്ലേ. എത്രയോ ജന്മങ്ങൾ നമ്മൾ ആർക്കോ എന്തൊക്കെയോ വേണ്ടി ചെയ്തിട്ടും നമ്മൾ നമ്മളോട് ചോദിക്കും ആർക്ക് വേണ്ടി, എന്തിനു വേണ്ടി ഭഗവാനെ ഞാൻ ഇത്രയും കാലം ഇത് ചെയ്തു. അപ്പോ ഇവിടെ ദേവിയുടെ ചോദ്യം കിടിലമാണ്. ആർക്ക് വേണ്ടി, എന്തിനു വേണ്ടി? യഥാർത്ഥ പുരുഷൻ ആരാണ്? പുരുഷോത്തമൻ ആരാണ്? പ്രകൃതി ആരാണ്? സോ ഇതിൻ്റെ ഉത്തരം വളരെ വിശദമായിട്ട് ഭഗവാൻ പറയും. എങ്ങനെയുണ്ട് സാഖ്യയോഗം? കിടിലല്ലേ അല്ലേ? അപ്പോൾ അടിസ്ഥാന തത്വം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരേ ഒരു പുരുഷൻ, അത് ഭഗവാൻ.
ബാക്കിയുള്ള എല്ലാം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആസ്വാദനത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള. അതാണ് ഭഗവത്ഗീതയിൽ 5-ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ 29-ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ ഭഗവാൻ പറയും, ഭോക്താരാം, എല്ലാത്തിൻ്റെയും ഭോക്താവാണ് ഞാൻ, ഭോക്താരാം യജ്ഞതപസാം, ഞാൻ എല്ലാത്തിൻ്റെയും ഭോക്താവാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ വിചാരിക്കും എന്തിൻ്റെയൊക്കെ? യജ്ഞതപസാം, യജ്ഞത്തിൻ്റെയും തപസ്സിൻ്റെയൊക്കെ. എല്ലാവരും തപസ് ചെയ്യുന്നത് എനിക്ക് വേണ്ടിയാണ്, ഡയറക്റ്റ്ലി ഓർ ഇൻഡയറക്റ്റ്ലി. എല്ലാവരും യജ്ഞം ചെയ്യുന്ന എനിക്ക്, എല്ലാത്തിൻ്റെയും ഭോക്താവാണ് ഞാൻ. ഓക്കെ, അതെങ്ങനെ അങ്ങാവുന്നു? കാരണം സർവലോക മഹേശ്വരം, എല്ലാത്തിൻ്റെയും ഉടയോനാണ് ഞാനെന്ന് ഭഗവാൻ പറയുന്നു. ഭോക്താരാം യജ്ഞതപസാം സർവലോക മഹേശ്വരം. അപ്പോൾ ഉടനെ നമ്മൾ വിചാരിക്കും, ഓ യു ആർ എ ഡിക്റ്റേറ്റർ, നീ എല്ലാം അടക്കി വാഴുകയാണല്ലേ, നമ്മളെല്ലാം ചൂഷണം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണല്ലേ. ഇതിലൂടെ ഞാൻ അങ്ങനെ മോശപ്പെട്ട വ്യക്തിയാണ്. സുഹൃതം സർവഭൂതാന, ഞാൻ ഡിക്റ്റേറ്ററൊന്നുമല്ല, ഞാൻ എല്ലാവരുടെയും സുഹൃത്താണ്. എന്തൊരു ശ്ലോകമല്ലേ? ഭോക്താരാം, that means he's the owner of everything, but still he will not exploit us. അദ്ദേഹം എല്ലാത്തിൻ്റെ ഉടയോനാണ്, എല്ലാം അദ്ദേഹത്തിന് വേണ്ടിയുള്ളതാണ്, എന്നാലും അദ്ദേഹം നമ്മളെ ചൂഷണം ചെയ്യത്തില്ല. കാരണം അദ്ദേഹം നമ്മുടെ സുഹൃത്തുമാണ്. കിട്ടില്ല അല്ലേ? അതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. അന്നേരം നമ്മൾ പൊതുവെ എല്ലാത്തിൻ്റെ അധിപൻ, എല്ലാത്തിൻ്റെ ഉടയം എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ മനസ്സിൽ വരുന്ന ഒരു സങ്കല്പം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, പൊതുവെ നമ്മൾ ഈ ഭക്തിയിലൊക്കെ വരുന്നതിന് മുമ്പേ ഈവൻ വെസ്റ്റേൺ കൺട്രീസിലും ദൈവം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഭയപ്പെടുത്തുന്ന ഒരു വ്യക്തിയായിരുന്നു അല്ലേ? ഭയങ്കര ഒരു താടിയും മീശയൊക്കെ ഉള്ള, നല്ല നരച്ച താടിയും മീശയുള്ള, ഭയങ്കര എപ്പോഴും ചിരിക്കാത്ത, ഭയങ്കര ഭയാനകമായിട്ടുള്ളൊരു രൂപം. അയ്യോ ദൈവം, അയ്യോ ദൈവം, അയ്യോ ദൈവം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുകയാണ്. പക്ഷെ നമ്മുടെ കോൺസെപ്റ്റ് ഇതൊരു കോൺസെപ്റ്റ് അല്ലല്ലോ. റിയാലിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ, കാരണം പൊതുവേ ദൈവം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എല്ലാവരും ഇമാജിൻ ചെയ്തിട്ട് പറയുന്നതാണ്. ദൈവം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും പുരാതന വ്യക്തി, ഏറ്റവും ഹീസ് ദ ഓൾഡസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ. അപ്പോൾ ഓൾഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ പിന്നെ വൃദ്ധനായിരിക്കണമല്ലോ. സോറി, ഓൾഡും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ താടിയും മീശയും വേണ്ടേ? നരച്ച താടിയും മീശയും വൃദ്ധനായിട്ടിരിക്കുന്ന വ്യക്തിയായിട്ട്. പക്ഷെ അങ്ങനെയല്ല ഭഗവാൻ. അതാണ് പ്രഭുപാദജി നമ്മളെ പഠിപ്പിക്കുന്നത്, ആചാര്യന്മാർ നമ്മളെ പഠിപ്പിക്കുന്നത്. കാരണം അതാണ് റിയാലിറ്റി. ഹീസ് ദ ഓൾഡസ്റ്റ് ബട്ട് സ്റ്റിൽ ഹീസ് ദ യങ്ങസ്റ്റ്. എല്ലാം കോൺട്രാസ്റ്റ് ആണെന്നുള്ള ഭഗവാന്റെ കാര്യത്തിൽ അല്ലെ? എല്ലാം കോൺട്രാഡിക്ടറി ആണ്, എല്ലാ വിരുദ്ധാഭാസങ്ങളും നമുക്ക് ഭഗവാനിൽ കാണാൻ പറ്റും അല്ലേ? ഏറ്റവും പ്രായം കൂടിയ വ്യക്തി, പക്ഷെ ഏറ്റവും ചെറുപ്പമാണ്. പ്രായം കൂടിയ വ്യക്തി എന്തുകൊണ്ട്? സൃഷ്ടിക്ക് മുമ്പേ ഉള്ള വ്യക്തിയാണ്, അതുകൊണ്ട് അത്രയും പ്രായമുണ്ട്. ഈസ് ദ ഓൾഡസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ, പുരാതന പുരുഷൻ, പക്ഷെ യങ്ങസ്റ്റും ആണ്. 16 വയസ്സേ ഉള്ളൂ, 15.5 വയസ്സേ ഉള്ളൂ. യുവ കോമളൻ, ശ്യാമസുന്ദരനാണ് ആള്. പിന്നെ ഏറ്റവും ഓൾഡസ്റ്റ് ആണെങ്കിലും വൃദ്ധാവസ്ഥ ആൾക്കില്ല, മുടി നരയ്ക്കത്തില്ല, നല്ല കറാന്നിരിക്കും മുടി, നല്ല തിളക്കമുള്ള കിടുമുടിയാണ്. കേശവൻ, നല്ല സുന്ദര കേശിയെ വധിച്ചവൻ, സുന്ദര കേശമുള്ളവൻ, ഭഗവാന്റെ സുന്ദരമായിട്ടുള്ള മുടി. പിന്നെ മീശ ഭഗവാൻ ഇടാറില്ല, മീശ ഭഗവാൻ ഇഷ്ടമല്ലെന്ന് തോന്നുന്നു. ചിലപ്പോഴൊക്കെ ചില സമയത്തൊക്കെ, ഇപ്പൊ ഉദാഹരണത്തിന് ഇങ്ങനെ ഭഗവാന്റെ മീശയുള്ള ഈ നമ്മുടെ പൃഥു മഹാരാജ്, ആ സമയത്തൊക്കെ ചിലപ്പം മീശ എടുക്കും. ഭഗവാന് മീശ ഇഷ്ടമല്ലെന്ന്. താടി ചിലപ്പോഴൊക്കെ നരസിംഹസ്വാമിയായിട്ടൊക്കെ വരുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ താടിയൊക്കെ വയ്ക്കും. അത് ഭഗവാന്റെ ഒരു സ്റ്റൈലാണ്. അപ്പോ പിന്നെ എന്തോ ഭഗവാന് നല്ല ക്ലീൻ ഷേവ് ആയിട്ടിരിക്കുന്നതാണ് ഇഷ്ടം, അതുകൊണ്ട് അങ്ങനെയാണ്. പക്ഷെ നല്ല മുടിയുണ്ട് ഭഗവാന്, നല്ല സുന്ദര കേശം, നല്ല ചുരുണ്ട മുടിയാണ്. അന്നേരം ഏറ്റവും പുരാതന വ്യക്തിയാണ്, പക്ഷെ മുടി നരയ്ക്കത്തുമില്ല, വൃദ്ധാവസ്ഥയില്ല. പക്ഷെ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ വിദേശ രാജ്യങ്ങളിലൊക്കെ ദൈവത്തെക്കുറിച്ചുള്ള കോൺസെപ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര ഡേഞ്ചറസ് ആയിട്ട് ഭയപ്പെടുത്തുന്ന ഒരു അധികാരി, ഉടയോ എന്നുള്ള രീതിയിലാണ്. ഇദ്ദേഹമാണ്, പക്ഷെ അത്രയ്ക്ക് എന്താ പറയുന്നത്, നമ്മളുമായിട്ട് ഭയങ്കര നമ്മൾ എല്ലാം ഒരു ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പ്, നമുക്കൊരു സൗഹൃദം വരെ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാം അദ്ദേഹമായിട്ട്. അദ്ദേഹമായിട്ട് എത്ര വേണമെങ്കിലും ക്ലോസ് ആവാൻ പറ്റും, നമുക്ക് അദ്ദേഹത്തെ കെട്ടിപ്പിടിക്കാൻ പറ്റും.
അപ്പോ ആ എല്ലാ വൈരുദ്ധ്യങ്ങളും നമുക്ക് ഭഗവാനിൽ കാണാൻ പറ്റും. ഏറ്റവും പുരാതന വ്യക്തി, പക്ഷെ ഏറ്റവും ചെറുപ്പമാണ്. എന്നാലോചിച്ച് നോക്കണേ. എല്ലാത്തിന്റെ അധികാരി, പക്ഷെ സ്വയം പശുക്കളെ മേയിച്ച് കിടക്കുന്നു. എന്നാലോചിച്ച് നോക്ക്. ആളെപ്പോഴും സീരിയസ് ആണ്, പക്ഷെ ഫുൾ കോമഡിയാണ്. ആള് പരമസത്യമാണ്, പക്ഷെ വാ കൊണ്ട് കള്ളം പറയും ചെയ്യും. സത്യം പരം ധീമഹി, പരമസത്യം എന്നാണ് അദ്ദേഹത്തെ പറയുന്നത്, പക്ഷെ അദ്ദേഹം കള്ളം പറയും ചെയ്യും. അദ്ദേഹം കള്ളം പറയുമ്പോ അത് സത്യമായിട്ട് പറയും. അതല്ലേ ഭഗവാൻ, അതായിരിക്കണമല്ലോ ഭഗവാൻ. ഭഗവാനെ നമുക്ക് ഒന്നിലും ഇങ്ങനെ കെട്ടിവെക്കാൻ പറ്റത്തില്ല. എല്ലാ ധർമ്മത്തിന്റെയും മൂർത്തിമത് ഭാവമാണ് ഭഗവാൻ, പക്ഷെ അധർമ്മം ചെയ്യും. കാരണം ധർമ്മം അളന്നു തൂക്കി ആള് ചെയ്യുമ്പോ ആളെങ്ങനെ ഭഗവാനാവുന്നത്? നിയമം പാലിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന ആളെങ്ങനെ ഭഗവാനാവുന്നത്? അതിന്റെ അർത്ഥം ആ നിയമ നിബന്ധനയ്ക്ക് ഉള്ളിൽ അദ്ദേഹം ഇരിക്കുന്നു എന്നല്ലേ നമ്മൾ എഴുതിയത്. അദ്ദേഹത്തിന് നിയമം ബാധകമല്ല എന്ന് തെളിയിക്കാൻ ആള് നിയമത്തെ തെറ്റിക്കും. അതാണ് ഞാൻ പറയുന്നത്. എല്ലാ വൈരുദ്ധ്യങ്ങളും ഗുരുവായൂരപ്പനിൽ കാണാൻ പറ്റും. എല്ലാ വൈരുദ്ധ്യങ്ങളും കാണാൻ പറ്റും. എല്ലാം അതിന്റെ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് ഗുരുവായൂരപ്പനിൽ കാണാൻ പറ്റും. പിന്നെ നോക്കുവാണെങ്കിൽ കറുപ്പെന്ന് പറഞ്ഞാൽ പൊതുവെ എങ്ങനെയാണ്? കറുപ്പെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ വിചാരിക്കും എന്ത് പറഞ്ഞ ഞാൻ ഇവിടെ ഒരിക്കലും ഇത് പറയുന്നതല്ല, പക്ഷെ കറുപ്പിൻ്റെതായിട്ടുള്ള ഒരു ഭംഗിയുണ്ട് അല്ലേ? പിന്നെ ഒരിക്കലും തൊലിപ്പുറത്തല്ല നമ്മുടെ ഇത്. പക്ഷെ എന്നാലും കറുപ്പെന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്ക് എങ്ങനെയാ തോന്നുന്നത്? ഓ, കറുപ്പാണല്ലേ എന്നാണ് നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്നത്. ഇപ്പൊ നമ്മൾ പിന്നെ വെയിലത്ത് പോയിട്ടിരിക്കുമ്പോൾ അങ്ങ് കറുത്ത് കരുവാളിച്ചു പോയി. ഇത് ആളുടെ നിറം കറുപ്പാണ്, പക്ഷെ ഏറ്റവും സുന്ദരനുമാണ്. അതെങ്ങനെയാണ്? കാമദേവൻ പോലും ഭഗവാനെ കണ്ട് മോഹിച്ചു എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ എന്തു കറുപ്പായിരിക്കും അത്? അപ്പൊ നമുക്കത് ഇമാജിൻ ചെയ്ത് എടുക്കാൻ പറ്റത്തില്ല. കാർമുകിൽ നിറം എന്ന് പറയുന്നു, കറുപ്പെന്നും പറയുന്നു, ആകെ കൺഫ്യൂസിങ് ആണ്. നീല എന്ന് പറയുന്നു, ഒരു പ്രത്യേക സംഭവമാണ്. ഇനി ഭഗവാൻ എന്തോ പറയുന്നേ, എല്ലാ തരത്തിലുള്ള ആസ്വാദനവും ചെയ്യും. കഴിക്കാൻ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് ആൾക്ക്, കളിക്കാൻ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ്, രസികനാണ്. ഒരിക്കലും സീരിയസ് ആയിട്ടിരിക്കുന്ന ഭാവന, എപ്പോഴും രസങ്ങൾ, പിന്നെ എന്താ പറയുന്നത്, ഗോപികമാരായിട്ട് കളിച്ചും ചിരിച്ചും ഒക്കെ നടക്കും. പക്ഷെ വിരക്തിയിലുള്ളവർക്ക് അദ്ദേഹത്തെ പിടിക്കാനും പറ്റും. ഇപ്പൊ ഒരു ഡോണാണെന്നിരിക്കട്ടെ, ഒരു ഗുണ്ടയാണെന്നിരിക്കട്ടെ, ആ ഗുണ്ടയായിട്ടൊരു സൗഹൃദം വെക്കണമെങ്കിൽ എങ്ങനെ ഇരിക്കണം? അത്രയ്ക്ക് മോശപ്പെട്ട ഗുണ്ടയാണെങ്കിൽ അല്ലേ ആ ഗുണ്ടയായിട്ടൊരു സൗഹൃദം വെക്കും. ഒരു കള്ളുകുടിയനായിട്ട് സൗഹൃദം വേണമെങ്കിൽ എങ്ങനെയായിരിക്കണം? അതേപോലെ കള്ളു കുടിക്കുന്ന ഒരാൾക്ക്, അതേപോലെ വെറും എന്താ പറയുന്നേ ക്രൂക്കാണെങ്കിൽ അത്രത്തോളം ക്രൂക്കായിട്ടുള്ള വ്യക്തിക്ക് ആ വ്യക്തിയുണ്ട്. പക്ഷെ ഭഗവാന്റെ കാര്യത്തിൽ നേരെ തിരിച്ചാ. ഭഗവാൻ കളി ചിരി തമാശ അതൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഇങ്ങനെ നടക്കും. മായ നമുക്ക് തോന്നും. പക്ഷെ നമ്മൾ അങ്ങനെ ചെയ്താൽ നമ്മൾ മായൽപ്പെട്ടു പോകും. ഭഗവാൻ എന്തും ചെയ്യാൻ പറ്റും, പക്ഷെ അത് നമ്മൾ ചെയ്താൽ നമ്മൾ മായൽപ്പെട്ടു പോകും. ഒന്നാലോചിച്ച് നോക്കും. അന്നേരം ഭഗവാൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭഗവാനാണ്. അത് വേറെ ആർക്കും കോപ്പി ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല. അത് സെറ്റായി. ഇത് എന്താ പറയുന്നേ, എതിരില്ലാത്ത ഒരു സ്ഥാനത്തിലേക്കാണ് ഭഗവാൻ. അത് ഭഗവാൻ നേടിയെടുത്തതല്ല, ഭഗവാന്റെ സ്ഥാനം അങ്ങനെയാണ്. അപ്പോ എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലാവുന്നില്ലേ? അപ്പോ ആ ഭഗവാൻ എല്ലാ ദ്വന്ദ്ങ്ങളും, അതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. എന്താണ്? ത്വം ത്വാം ഗതാഹം ശരണം ശരണ്യം
അങ്ങേ പോലൊരു ശരണം വേറെ ഉണ്ടോ? സ്വഭൃത്യ സംസാര ധരോ കുഠാരം. ആ ഭൃത്യന്മാരുടെ എല്ലാ ആസക്തികളെയും കോടാലി പോലെ വെട്ടി നേരെയാക്കും ഭഗവാൻ. ജിജ്ഞാസ്യാഹം പ്രകൃതി പുരുഷസ്യ. അതുകൊണ്ട് അങ്ങ് എനിക്ക് പറഞ്ഞു നൽകും, ഈ പ്രകൃതി എന്താണ്, പുരുഷൻ എന്താണ്. നമാമി സദ്ധർമ്മവിദാം വരിഷ്ഠം. യഥാർത്ഥത്തിൽ ഞാൻ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത് ഭഗവാനെ, അങ്ങ് എനിക്ക് പറഞ്ഞു നൽകൂ എന്ന് ദേവഹൂതി ദേവി പറയുകയാണ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇനി നമ്മുടെ നായകൻ സംസാരിച്ചു തുടങ്ങുകയാണ് അല്ലേ. അതെന്താണെന്ന് നമുക്ക് നാളെ പഠിക്കാം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ക്ഷമിക്കണം, കുറച്ച് ദിവസം സത്സംഗം എടുക്കാൻ പറ്റിയില്ല. അത് ഭഗവാന്റെ കുറച്ച് സർവീസുകൾ അറിയാമല്ലോ, ശ്രീമതി രാധാറാണിക്ക് വേണ്ടിയുള്ള കാര്യത്തിൻ്റെ ഇടയിലാണ്. ഇനി 30-ാം തീയതി കഴിഞ്ഞാൽ എങ്ങനെ എടുക്കാൻ പറ്റുമെന്ന് എനിക്ക് അറിഞ്ഞൂടാ. കാരണം അടിയൻ നോർത്തിലോട്ട് വീണ്ടും പോകുന്നു. അപ്പോൾ എന്തായാലും നോർത്തിൽ പോകേണ്ടി വരും. ഹരേ കൃഷ്ണ. അന്നേരം 30-ാം തീയതി വരെ ആയിരിക്കും അടിയൻ ഇവിടെ നിൽക്കുന്നത്. അത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നോർത്തിലോട്ടൊക്കെ പോയി രാധാറാണിക്ക് വേണ്ടി ഭിക്ഷ എടുക്കാൻ സന്തോഷത്തോടുകൂടി സംതൃപ്തിയോടുകൂടി അനന്തകാലത്തോളം ഭിക്ഷ എടുത്താലും എനിക്കൊരു മടിയില്ല. അതിനുവേണ്ടി എന്തായാലും അടിയൻ പോകണം. ഭഗവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു, രാധാറാണി ആഗ്രഹിക്കുന്നു. അതിൻ്റെ ഇടയിൽ എപ്പോഴൊക്കെയാണ് സത്സംഗം എടുക്കാൻ പറ്റുന്നത് തീർച്ചയായിട്ടും അടിയൻ എടുത്തിരിക്കും. ലൈവ് സപ്പോസ് എടുക്കാൻ പറ്റിയില്ലെങ്കിലും കവറേജ് ഇഷ്യൂ കൊണ്ട് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് റെക്കോർഡ് ചെയ്തിട്ട് ഞാൻ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും. രാമായണം എടുക്കണമെന്നുണ്ടായിരുന്നു, പക്ഷേ എങ്ങനെയാണെന്ന് അറിഞ്ഞുകൂടാ. ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ പക്ഷം ഭാഗവതം എല്ലാ ദിവസവും എടുക്കാൻ പറ്റുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഭഗവാൻ അതിന് അവസരം നൽകുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. എനിക്ക് സത്യം പറഞ്ഞാൽ സത്സംഗം എടുക്കുന്നത് മാത്രമാണ് ഇഷ്ടം. പക്ഷേ എൻ്റെ ഇഷ്ടമല്ലല്ലോ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ്, ഭഗവാന്റെ ഇഷ്ടമല്ലേ നോക്കേണ്ടത്. ഭഗവാൻ എന്താണ് ഉത്തരവ് പറയുന്നത് അല്ലേ, ഭഗവാന്റെ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് ഫോളോ ചെയ്യേണ്ട ഒരു ഭൃത്യൻ മാത്രമാണ് അടിയൻ. അതുകൊണ്ട് എന്താണോ ഗുരുവായൂരപ്പൻ പറയുന്നത്, ലെഫ്റ്റ് എങ്കിൽ ലെഫ്റ്റ്, റൈറ്റ് എങ്കിൽ റൈറ്റ്, നോർത്ത് എങ്കിൽ നോർത്ത്, സൗത്ത് എങ്കിൽ സൗത്ത്. ഭഗവാന് വേണ്ടി രാധാറാണിക്ക് വേണ്ടി എന്താണോ ചെയ്യാനുള്ള ഓർഡേഴ്സ് കിട്ടുന്നത് അത് അടിയൻ പാലിച്ചല്ലേ പറ്റൂ. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഒരുപാട് കടപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു അടിയൻ്റെ ശിഷ്യരോട്. നിങ്ങളുടെ എല്ലാവരുടെയും ഹാർഡ് വർക്കും ഡെഡിക്കേഷൻ കൊണ്ടാണ് നമുക്ക് രാധാറാണിയുടെ ആ ക്ഷേത്രത്തെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കാൻ പോലും പറ്റുന്നു. ഞാൻ അതിന് ഒരുപാട് കടപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. സോ നിങ്ങളെല്ലാവരും നിങ്ങളുടെ മാക്സിമം ചെയ്തു. ഇനി എന്നെക്കൊണ്ട് പറ്റുന്ന ഇനി എന്തൊക്കെയാണോ അറിഞ്ഞൂടാ എന്തായിരിക്കും, പക്ഷെ എന്തായാലും പോയേ പറ്റുമെന്ന് തോന്നുന്നു. കാരണം നമ്മളതിൻ്റെ അത് സ്ഥലത്തിൻ്റെ ആ 1/4 പോലും ആയിട്ടില്ലല്ലോ നമുക്ക് അല്ലേ. ഒരു ഭാഗം മാത്രമേ നമുക്ക് കൊടുത്തോളൂ. ഇനി ഒരു 11 മാസത്തിനുള്ളിൽ നമുക്ക് ഫുള്ളായിട്ട് കൊടുക്കണം. അന്നേരം പറ്റുന്ന പോലെ നോക്കാം. ബാക്കിയെല്ലാം ഗുരുവായൂരപ്പൻ തീരുമാനിക്കട്ടെ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഞാൻ ഒരുപാട് കടപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. എങ്ങനെ നന്ദി പറയണമെന്ന് എനിക്ക് അറിഞ്ഞൂടാ. അത്രയ്ക്ക് ഞാൻ കടപ്പെട്ടു. ഞാൻ ഒട്ടും വിചാരിച്ചില്ല നിങ്ങളെല്ലാവരും ഇത്രയും ഈ ഒരു ഇതിനു വേണ്ടി ശ്രമിക്കുമെന്ന്. ഇതിൻ്റെ ഒരു പകുതി പോലും ആവുമെന്ന് വിചാരിച്ചില്ല. അപ്പോൾ എങ്ങനെയെങ്കിലും അവരെ പറഞ്ഞ് സമ്മതിപ്പിച്ച് കുറച്ചും കൂടെ സമയം കൂട്ടി ചോദിക്കാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുകയായിരുന്നു. പക്ഷേ ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യത്താൽ അങ്ങനെ ഒരു അവസ്ഥ വന്നില്ല. ഇനി നമുക്ക് എങ്ങനെയെങ്കിലും അത് ഒരു മുന്നോട്ട് പ്രൊസീഡ് ചെയ്യാമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. പിന്നെ അടിയനെ കൊണ്ട് പറ്റുന്ന രീതിയിൽ എല്ലായിടത്തും ഒന്ന് പോയി നോക്കാം. എല്ലാം ഗുരുവായൂരപ്പൻ തീരുമാനിക്കണ്ടേ. അതുകൊണ്ട് 30-ാം തീയതി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അടിയൻ നോർത്തിലോട്ട് പോവുകയാണ്. പല സ്ഥലങ്ങളിലും പോയി ഉന്നതരായിട്ടുള്ള വ്യക്തികളെ കാണാൻ ശ്രമിക്കുന്നു, ആഗ്രഹിക്കുന്നു. എല്ലാ വാതിലുകളും മുട്ടാമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. പറ്റുമെങ്കിൽ വിദേശ രാജ്യങ്ങളിലും പോകണമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. എവിടെയൊക്കെ പോകാൻ പറ്റും അവിടെയൊക്കെ പോകണമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. എല്ലാം രാധാറാണി തീരുമാനിക്കില്ല. 14 ലോകങ്ങളിലും പോവാം. ഭഗവാൻ അനുവദിക്കുകയാണ്. അന്നേരം നാളെ ഇനി അടുത്ത സത്സംഗം നമുക്ക് നാളെ രാവിലെ കാണാം. വന്ദേ മുകുന്ദ ഹരേ ജയ ശൗരി സന്താപഹാരി മുരാരേ.
വന്ദേ മുകുന്ദ ഹരി ജയ ശൗരി സന്താപഹാരി മുരാരി ദ്വാപര ചന്ദ്രിക ചർച്ചിതമാം നിന്റെ ദ്വാരകപുരി എവിടെ ദ്വാപര ചന്ദ്രിക ചർച്ചിതമാം നിന്റെ ദ്വാരകപുരി എവിടെ പീലിത്തിളക്കവും കോലക്കുഴൽ പാട്ടും അമ്പാടി പൈക്കറും എവിടെ പീലിത്തിളക്കവും കോലക്കുഴൽ പാട്ടും അമ്പാടി പൈക്കറും എവിടെ ക്രൂരനിഷാദശരം കൊണ്ട് നീന്തുമി നെഞ്ചിലെന്നാത്മപ്രണാമം ക്രൂരനിഷാദശരം കൊണ്ട് നീന്തുമി നെഞ്ചിലെന്നാത്മപ്രണാമം പ്രേമസ്വരൂപനാം സ്നേഹസതീത്യന്റെ കാൽക്കലം നീ പ്രണാമം പ്രേമസ്വരൂപനാം സ്നേഹസതീത്യന്റെ കാൽക്കലം നീ പ്രണാമം വന്ദേ മുകുന്ദ ഹരി ജയ ശൗരി തപഹരി മുരാരി വന്ദേ മുകുന്ദ ഹരി ജയ ശൗരി സന്താപഹാരി മുരാരി. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പോൾ നിങ്ങളെല്ലാവരും നിങ്ങളുടെ കഴിവിൻ്റെ പരമാവധി ശ്രമിക്കുക. പറ്റുന്ന പോലെ റിസീവ് ബുക്കുകൾ മാക്സിമം ശ്രമിക്കുക. ബുക്ക് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ എന്തൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ അതൊക്കെ ചെയ്യാം. നമ്മളെല്ലാവരും ഒരു അണ്ണാൻ കുഞ്ഞും അണ്ണാനെ കൊണ്ട് പറ്റുന്ന പോലെ ചെയ്യുന്ന പോലെ നമ്മളെല്ലാവരും കൂടെ ഒത്തൊരുമിച്ച് ശ്രമിക്കുക. നമ്മുടെ എല്ലാവരുടെയും ആത്മാർത്ഥമായിട്ടുള്ള ശ്രമം കണ്ടിട്ട് ഭഗവാൻ എന്തെങ്കിലും ഒരു മാജിക് കാണിക്കും. മാജിക് കാണിക്കുന്നുണ്ട്, കാണിച്ചു, ഇനിയും കാണിക്കും. അന്നേരം നമ്മളെല്ലാവരും ഒത്തൊരുമിച്ച് നിൽക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ മുന്നിൽ ഗുരുവായൂരപ്പൻ വന്ന് നിൽക്കും. പിന്നെ ബുദ്ധിമുട്ടായിട്ടൊന്നും കാണുന്നില്ല അല്ലേ. ഇപ്പോൾ വലിയൊരു ടാസ്ക്കാണ്. കാരണം നമ്മളിപ്പോൾ കളക്ട് ചെയ്യുന്നത് മൊത്തം അവിടെ കൊടുക്കുമ്പം പിന്നെ നമ്മുടെ കയ്യിലൊന്നുമില്ല. മാസമുള്ള എക്സ്പെൻസസ്, അങ്ങനെ കുറേ കാര്യങ്ങളുണ്ട്. എല്ലാം കൂടെ ചിന്തിക്കുമ്പം ചെവി കൂടെ ഇങ്ങനെ പോകും. അപ്പം പിന്നെ നമ്മൾ മാക്സിമം ട്രൈ ചെയ്യാം, ബാക്കിയെല്ലാം ഭഗവാൻ തീരുമാനിക്കും. അതുകൊണ്ട് ഓൾറെഡി നിങ്ങൾ മാക്സിമം ചെയ്തു കഴിഞ്ഞു. ഇനി എനിക്ക് ഒന്നും പറയാനില്ല. ഞാൻ കടപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. പറ്റുന്ന പോലെ ഭക്തർ പുസ്തക വിതരണം ട്രൈ ചെയ്യുക. ഗുരുവായൂർ വരുമ്പോൾ ഇവിടെ ഗുരുവായൂർ നടയിലൊക്കെ പുസ്തക വിതരണം, ദാദരൻ്റെ ബുക്ക്, അത് വലിയൊരു സപ്പോർട്ടായിരിക്കും. പിന്നെ പറ്റുന്ന പോലെ റിസീവ് ബുക്ക് വെച്ചു കേട്ടോ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഒരുപാട് നന്ദി. ഞാൻ ഒരുപാട് കടപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. ഗുരുവായൂരപ്പൻ നിങ്ങളെല്ലാവരെയും അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. ശ്രീമതി രാധാറാണി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ എന്ന് ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. നിങ്ങൾക്ക് ഒന്നിനും ഒരു കുറവുണ്ടാകാതിരിക്കട്ടെ. ദീർഘായുസ്സോടുകൂടി, ആയുരാരോഗ്യത്തോടുകൂടി, സന്തോഷത്തോടുകൂടി, ഭക്തിയോടുകൂടി, വിരക്തിയോടുകൂടി, അതീന്ദ്രിയ ജ്ഞാനത്തോടുകൂടി ദീർഘകാലം ശ്രീമതി രാധാറാണിയുടെയും ഗുരുവായൂരപ്പൻ്റെയും സേവനം ചെയ്യാൻ പറ്റട്ടെ. അത് കഴിഞ്ഞ് അടുത്ത ജന്മം ഇനിയില്ലാതെ നേരെ ഭഗവാന്റെ ലോകത്തേക്ക് പോകാൻ പറ്റട്ടെ എന്ന് ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇനി നാളെ രാവിലെ നമുക്ക് സത്സംഗത്തിൽ കാണാം. ഹരേ കൃഷ്ണ.